हेमांगी ताई, आपण 5 मिनिटं वाट बघूयात आणि मग सुरू करूयात, चालेल ना? 5 मिनिट्स मग आपण सुरू करूयात. मुलींची वाट बघायची का? हा, काही जणी आहेत. ठीक आहे. ते तरी तुला फोन करून विचारतात का बघ? काय? तोपर्यंत मी सगळ्यांना अशी विनंती करते की ज्यांचे स्पीकर माईक सुरू आहे त्यांनी तो म्यूट करावा. आणि तुमच्या चॅटबॉक्स मध्ये जर तुम्हाला हवं असेल तर जेव्हा प्रश्न विचारायचा असेल तेव्हा तुमच्या चॅटबॉक्स मध्ये लिहून पाठवलं तर तो आपण प्रश्न कसा घ्यायचा, कुठल्या सत्रामध्ये घेऊयात तो आपण ठरवू शकतो. शिवाय मी अशी विनंती करते तुम्हा सगळ्यांना की तुम्ही सायमल्टेनियसली तुम्ही तुमचं नाव आणि तुम्ही कुठून आहात असं थोडं इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये लिहिलं तर आपल्याकडे एक डेटाबेस पण राहील की कोण कोण आपल्या बरोबर जोडलं गेलं होतं आणि मग नंतर आपल्याला व्यवस्थित एकमेकांशी बोलण्यासाठी ते जास्त सोयीचं असू शकेल. सो थोडा चॅटबॉक्सचा वापर करून आपलं नाव, आपण कुठून आहात असं सांगितलं तर फार छान होईल. हे सगळं चॅटबॉक्स मध्ये लिहायचंय ताई? हो, चॅटबॉक्स मध्ये लिहिलं की आपल्याकडे रेकॉर्ड राहील मग. ओके, चालेल. श्रद्धा, सगळ्या जणी आल्यात आपल्या? श्रद्धा, बोलणाऱ्या मुली आल्यात का श्रद्धा? हॅलो, Hello everyone. काय टोचलंय? घुंगरू काढून सांग, काढते मी. अच्छा. हो. हॅलो श्रद्धा, दीपिका, हाय, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है. आप थोड़ा चैट बॉक्स पे भी ध्यान रखिएगा कि कौन कुछ जी कौन क्या बात कर रहा है. कर रहे हैं तो एक बार सबका इंट्रोडक्शन हो जाए तो क्वेश्चंस आएंगे तब मैं ध्यान देती रहूंगी. जी 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 जी. ओके. Hi Prabha. Hi. Hi Natty, how are you? I'm good. So yes. we are signing call, huh? Yeah. See, Hemangi Tai is also here. Yeah. Hemangi Tai. Oh. Hello, आई. Yes.
गुड. मी फक्त बघते. हॅलो 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 हेलो हेलो, मैं नसरीन बोल रही हूँ. आवाज आ रही है क्या? Yeah, हेलो we can hear you. हेलो नसरीन. हाँ 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 नसरीन. हाय. हाय. यस. ग्रेट. नसरीन, अच्छा लगा आप भी जुड़े हुए हैं. हाँ मैं बहुत देर से हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करूँ. Hello, ma'am. Good evening. हाय, गुड इवनिंग. हाउ आर यू सर? Yeah, I'm doing good. Yes, nice to see you. Yeah, fine. So I'm also excited for the event. Yes, we are also very much excited because very first time we are using this type of technology to connect with each other. Yeah, nowadays what we are doing, we are also using office work and all these things are going on Zoom only. So from last 2.5 months, we are working on this very extensively. And I have some exciting things for you also that you people or youngsters, those who are going to be, they can also connect with the Toastmaster meeting. So it's very Yes. good. As a guest, you can come and do. It's a very good platform for the public speaking. Sure, sir, sure. Yeah, continue. Yes. Toastmaster meeting is an application. Toastmaster is one of the club. It's an international club for the public speaking, which helps to everyone to develop their communication skills and the stage fear if they have. If anyone wants to connect, definitely let me know. I will send you the next meeting link. You can connect as a guest and you can experience it how it's go. So, sir, I will request you, can you write in chat box regarding your information so that if anyone is interested, they can join you, they can contact you. You please What I do, write your I name give and my, yeah, I give my name and mobile number. Connect Yes. with me, any one of Yes. you, if you want to like that. It's a very Yes. good platform because if you are introducing someone in front of 100 people or 20 people, what you have to talk, how you have to talk, how much confidence level you have. So these all things you can learn a lot over there. Even we were also the stage where we were not knowing anything, but now we have a great confidence. I have a part from last 2.5 years. So it's a very good platform. Come and experience. I will drop the message. Sure. You please write. So our time is मतलब एक्सटेंड हो चुका है, तो हम लोग शुरू करते हैं. सगळ्यात पहिले सगळ्यांना विनंती आहे की तुमचा जो पण माईक आहे तो म्यूट करा. आणि तुम्हाला काहीही प्रश्न असेल, काहीही सांगायचं असेल तर तुम्ही तुमच्या चॅट बॉक्स मध्ये तुमचा प्रश्न, तुमचे विचार जे काही असेल किंवा तुम्हाला बोलायचं असेल तर तुम्ही त्या संदर्भात रेज हँड असं जे ऑप्शन असतं ते पण तुम्ही यूज करू शकता, सो दॅट आपण त्या पद्धतीने सिक्वेन्सनी तुम्हाला घेऊ शकतो. माझी पुन्हा एकदा सगळ्यांना विनंती आहे की चॅटबॉक्स मध्ये तुमचं नाव, तुम्ही कुठून आहात आणि तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर, सो दॅट आपण फ्युचरमध्ये आम्ही तुम्हाला व्यवस्थित शांतपणे कॉन्टॅक्ट करून मग आम्ही तुमच्याशी व्यवस्थित बोलू शकतो. तर तेवढं कृपया करूयात. आणि मला असं वाटतं हेमांगी ताई आणि बाकीच्या सगळ्यांची परमिशन घेऊन मी या मीटिंगला आपण सुरुवात करूया असं मी स्नेहलला विनंती करते. सो स्नेहल प्लीज. नमस्कार, मी स्नेहल आपल्या सर्वांचे मासिक पाळी स्वच्छतेचा जागर या कार्यक्रमात हार्दिक स्वागत करते. आज 28 मे हा दिवस संपूर्ण जगभर मासिक पाळी स्वच्छता दिन म्हणून पाळला जातो. त्या निमित्ताने मासिक पाळी आणि त्याविषयी महिला व मुलींची सध्याची स्थिती काय आहे आणि काय करण्याची गरज आहे या विषयावर आपण आज एक चर्चासत्र आयोजित केले आहे. या चर्चासत्रात कोणाचा तरी ना टीव्हीचा आवाज मागून येतोय. कोणाचा हे चालू आहे टीव्हीचा आवाज, त्यांनी आपला हे म्यूट करा प्लीज.
कोणाचा तरी टीव्हीचा आवाज येतोय, त्यांनी म्यूट करा त्यांचा माईक. या चर्चासत्रात आपल्यासोबत वर्क फॉर इक्वॅलिटी संस्थेच्या प्रभाताई, उर्मी संस्थेतून रेश्माताई, मुंबईच्या पॅडलिंग संस्थेतून आपली तरुण मैत्रीण दीपिका, तसेच मी शक्ती या नेटवर्क मधून तडफदार मैत्रीण प्रणमी, मानसी, नेहा, मिनल आणि स्नेहल आहेत, ज्या आपल्याला आतापर्यंत मासिक पाळी या विषयात काय काम केले आहे याविषयी सांगतील. सोबतच राईट टू एज्युकेशन फोरमच्या हेमांगीताई जोशी सुद्धा आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत आणि त्या सुद्धा आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. सुरुवातीला मी प्रभाताईंना विनंती करेन की त्यांनी मासिक पाळी व्यवस्थापन या विषयाबद्दल थोडं सांगावं. येस, थँक्यू व्हेरी मच स्नेहल. पहिल्यांदा तर मी सगळ्यांचं स्वागत करते. या मासिक पाळी स्वच्छतेच्या दिनानिमित्त मी आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देते. आणि या दिनानिमित्त आपल्याला अशा पद्धतीचा एक कार्यक्रम करायची संधी मिळते आहे, हा खरंच एक खूप चांगला योग आहे असं आपण म्हणूयात. आणि जसं स्नेहलनी विचारलं की मासिक पाळी व्यवस्थापन या विषयात मला काय वाटतं, तर मला मुख्यतः असं वाटतं की मासिक पाळी हा जो विषय आहे तो विषय मुली किंवा महिला यांच्या संपूर्ण आयुष्याशी जोडलेला आहे. आयुष्याशी जोडलेला आहे, विकासाशी जोडलेला आहे. कारण जर आपण असं पाहिलं, एक मिनिट, कोणीतरी स्पीकर ऑन करताय तर त्यांनी स्पीकर कृपया बंद करावा, जेणेकरून बोलणाऱ्यांना डिस्ट्रॅक्ट होऊ नये. तर मासिक पाळी हा जो विषय आहे तो मुलींच्या आणि महिलांच्या विकासाशी खूप संबंधित आहे. कारण आपण बघतो की वेगवेगळे जे अभ्यास झालेले आहेत त्या अभ्यासानुसार असं सांगितलं गेलं आहे की ज्या मुली वयात येतात तर वयात आल्यानंतर मुलींचं शाळा गळतीचं प्रमाण प्रचंड आहे. वयात आल्यानंतर शाळा गळतीचं प्रमाण प्रचंड असण्याचं अनेक कारणं आहेत. आणि त्याच्यातलं मुख्य कारण असं आहे की शाळांमध्ये ज्या काही सुविधा असतात मासिक पाळी संदर्भातल्या किंवा शौचालया संदर्भातल्या, या सुविधांची जी काही कमतरता आहे त्या कमतरतेमुळे वयात येणाऱ्या मुली शाळेतून गळती होण्याचं प्रमाण प्रचंड आहे. आणि मग जेव्हा शाळेतून मुलींचं गळती होण्याचं प्रमाण होतं तर हा प्रश्न फक्त शिक्षणाशी जोडलेला नाहीये. तर जेव्हा एखादी मुलगी शाळेतून गळती होते त्यावेळेला ती घरी बसते आणि घरी जेव्हा बसते तेव्हा आयदर तिच्यावर कुटुंबाचा भार पडतो, कुटुंबातली इतर भावंड सांभाळणं किंवा कुटुंबातलं घरातलं काम बघणं, किंवा अतिशय परिस्थिती खराब असेल तर असे मुलं चाइल्ड लेबर म्हणून, बाल कामगार म्हणून सुद्धा काम करतात. आणि आपण पाहतो की एकदा जर मुलीची शाळा बंद पडली तर बऱ्याचदा या मुलींचं लवकर लग्न करून देण्याकडे समाजाचा जास्त कल असतो. कारण जी मुलगी शाळेत जात नाही मग ती घरी बसून काय करणार, तर तिचं लग्न करून देण्याकडे जास्त कल असतो. आणि मग आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की जेव्हा लहान वयामध्ये एखाद्या मुलीचं लग्न होतं, तिच्या नंतर मग तिला लहान वयातच मुलं होतात, मग तिच्या शरीराची तर नासाडी होतेच होते, त्याबरोबर तिच्या आरोग्याचा प्रश्न जोडला जातो, तिच्या मुलांच्या कुपोषणाचा प्रश्न जोडला जातो, तिचं शिक्षण अर्धवट राहिलेलं असतं त्याच्यामुळे तिच्या आर्थिक स्तराचा प्रश्न जोडला जातो, ती स्वतःच्या पायावर उभी नसते. आणि मग हा प्रश्न तिच्या हिंसेशी पण जोडला जातो. कारण ती जर सक्षम नसेल आर्थिकरित्या, पूर्णपणे दुसऱ्यांवर जर ती अवलंबून जर असेल तर अशा महिलेला हिंसेला खूप मोठ्या प्रमाणात सामोरे जावं लागतं, गरिबीला सामोरं जावं लागतं. म्हणजे मासिक पाळी हा प्रश्न फक्त शिक्षणाशी जोडलेला नाहीये, आरोग्याशी जोडलेला नाहीये, तर हे संपूर्ण एक दुष्टचक्र आहे ज्याच्यातून मुलींना जावंच लागतं. आणि म्हणून हा प्रश्न आपण खूप जास्त विचारात घेणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून मासिक पाळी या विषयाला धरून आपण जेव्हा मासिक पाळी व्यवस्थापन हा शब्द उच्चारतो त्यावेळेला मासिक पाळीची फक्त शास्त्रीय माहिती मिळणं अपेक्षित नाहीये, तर मासिक पाळीच्या शास्त्रीय माहितीसोबत ती माहिती वापरण्यासाठीचे जे वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म्स आहेत किंवा ती माहिती वापरण्यासाठीची जी संसाधनं आहेत त्या संसाधनापर्यंत त्या मुलींची सहजतेने पोहोच आणि त्या पोहोचमध्ये सातत्य, हे दोन शब्द खूप महत्वाचे आहेत की नियमित त्या मुलीची तिथपर्यंतची पोहोच आणि त्याच्यामधलं सातत्य. कारण आपल्याला असं दिसतं की माहिती असते पण माहितीचा वापर करण्यामध्ये अनेक अडचणी येताना दिसत आहेत.
आणि म्हणूनच या विषयामध्ये नेमकी स्थिती काय आहे हे समजावून घेण्यासाठी वर्क फॉर इक्वॅलिटी आणि वर्क फॉर इक्वॅलिटीच्या मदतीने इनिशिएटिव्ह घेऊन अनेक नेटवर्क ऑर्गनायझेशन, ज्याच्यामध्ये उर्मी आहे, पॅडलिंग ऑर्गनायझेशन आहे, CYDA आहे, सिफार ऑर्गनायझेशन आहे, अशा सगळ्या वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशन आणि तज्ज्ञ व्यक्तींनी एकत्रित येऊन मुलींसोबत काम करून त्यांचा विकास कसा होईल आणि त्यांना हा मुद्दा कसा समजून आपल्याला सांगता येईल या प्रक्रियेपर्यंत आम्ही पोहोचण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि मग या संपूर्ण प्रक्रियेतून आम्ही एक छोटा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला. प्रातिनिधिक स्वरूपात आम्ही खेड तालुक्यातल्या 15 सरकारी आणि माध्यमिक शाळा घेतल्या, ज्याच्यामध्ये आम्ही आमचा उद्देश होता की या शाळांमध्ये मासिक पाळी संदर्भात काय सुविधा आहेत आणि त्यांची स्थिती काय आहे हे समजावून घेणं. आणि हे समजावून घेत असताना आम्हाला खूप म्हणजे हा प्रश्न खूप गंभीर वाटला की त्याच्यातून जे जे काही मुद्दे पुढे आले ते मुद्दे अगदी जागतिक लेव्हलला आपण जे पाहतो तेच जमिनी स्तरावर आपल्याला दिसतं की शाळांमध्ये माहिती मुलींना होती पाळी संदर्भात, पण त्या माहितीला धरून मुलींच्या मनामध्ये बरेच गैरसमज होते. म्हणजे जवळजवळ 65% मुलींच्या मनामध्ये मासिक पाळीला धरून अर्धवट माहिती होती, त्यांना अशास्त्रीय माहिती होती किंवा बरेचसे गैरसमज होते. दुसरी गोष्ट एक अत्यंत महत्वाची आमची या अभ्यासामधून पुढे आली की या संपूर्ण शाळांमधून फक्त 5% मुलींना शाळांमधून पॅड मिळत होते. कारण ग्रामीण एरियात पॅड मिळण्याचं काहीच साधन नाहीये आशा वर्कर सोडल्यास. अशा स्थितीमध्ये शाळा हे एकमेव साधन राहतं जिथे त्यांना पॅड मिळू शकतात, पण हे पॅड सुद्धा 5% मुलींना मिळत होतं आणि त्यांची पण स्थिती जी आहे ती खूप खराब होती. नंतर एक खूप महत्वाचा मुद्दा त्याच्यातून बाहेर आला की मुलींनी माहिती आम्हाला सांगितली की जवळजवळ 74% मुली दिवसातून एकदा सुद्धा शाळेच्या वेळेला पॅड बदलत नाहीत. त्याचं कारण असं आहे की त्यांना पॅड बदलायला जागा किंवा पॅडची उपलब्धता नाहीये किंवा पॅड बदलायला जी सेपरेट जागा लागते ती जागा नाहीये. त्याच्यासोबत बरेच मुद्दे पुढे आले की शौचालयाची संख्या खूप कमी आहे, पाणी खूप कमी आहे, कोणत्याही शाळेत शिक्षकांना सुद्धा हात धुण्यासाठी आपल्याला हँडवॉश मिळत नाही, तर मुलांना तर कुठून मिळणार, अशी बरीच स्थिती आमच्या लक्षात आली. आणि म्हणून मी जे म्हणतीये की मासिक पाळी व्यवस्थापनामध्ये माहिती सोबत ती माहिती वापरायची कशी इथपर्यंत जी पोहोच असते त्या पोहोच मधल्या अडचणी लक्षात घेणं खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणून आम्ही हे जेव्हा लक्षात आणून दिलं मुलींच्या वेगवेगळ्या प्रक्रियेमधून की तुम्हाला जी माहिती मिळते आहे ती माहिती आहे, फक्त त्याचा वापर तुम्हाला करण्यासाठी अनेक अडचणी आहेत, त्या अडचणींवर मात करण्याची गरज आहे. आणि म्हणून या संपूर्ण शाळांमधून ही एक प्रक्रिया घडवून आणली गेली की हा प्रश्न फक्त आरोग्याचा प्रश्न नाहीये, तुमच्या हक्कांचा प्रश्न आहे आणि तिथपर्यंत आपण पोहोचलं पाहिजे. कारण शाळा आणि शाळेमध्ये पाळीच्या सुविधा नसणं हे आपल्या पूर्ण आयुष्याशी जोडलेलं चक्र आहे. हे जेव्हा मुलींना समजावून सांगण्यात आलं त्यावेळेला मुली त्या प्रक्रियेपर्यंत जोडल्या गेल्या. तर म्हणून मासिक पाळी व्यवस्थापनामध्ये फक्त शास्त्रीय माहिती हा मुद्दा महत्वाचा नसून आहेच महत्वाचा, पण तेवढाच मुद्दा महत्वाचा नाहीये, तर त्याच्याबरोबर त्या माहिती वापरण्यासाठीच्या ज्या सुविधा असल्या पाहिजे त्या सुविधांपर्यंत माणसांची कशी सातत्याने पोहोच असेल हे फार महत्वाचं आहे. नियमित आणि सातत्याने पोहोच हे दोन शब्द मी का महत्वाचे समजते की सातत्याने पोहोच असणं गरजेचं आहे. कारण आम्ही असं पाहतो की वेगवेगळ्या योजनांच्या आधारे जशा जशा योजना येतात तसं तसं शाळांमध्ये काही ना काही बदल आपण झालेले बघतो, पण नुसतं गोष्टी करून टाकल्या जातात, त्याचं पुढे काहीच होत नाही. त्याच्यातलं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे आम्ही शाळांमध्ये जेव्हा अभ्यास करत होतो आणि पाहणी करत होतो तर कोणत्याही शाळांमध्ये वेंडिंग आणि डिस्पोजल मशीन आपल्याला दिसल्या नाही. 1-2 शाळांमध्ये वेंडिंग आणि डिस्पोजल मशीन होत्या, पण त्या अक्षरशः नुसत्या आणून लावल्या होत्या. त्याचं उद्घाटन झालं आणि त्याच्यानंतर ती एकदाही मशीन वापरली गेली नाही. तर याचाच अर्थ असा आहे की जेव्हा नुसतं काहीतरी GR येतो किंवा काहीतरी सांगितलं जातं तेव्हा ती वस्तू नुसती आणून ठेवली जाते, त्याच्यानंतर त्याचा कोण वापर करतं आहे आणि कसा वापर करतं याच्या संदर्भात काहीही पाहिलं जात नाही. म्हणून या गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या आहेत की या अडचणींवर मात करण्यासाठी लोकांना तयार करणं ही गोष्ट आत्ताच्या याच्यामध्ये फार आणि फार महत्वाची आहे. विशेषतः
हे जे सगळे मुद्दे आहेत व्यवस्थापनाशी जोडलेले की सुविधा असल्या पाहिजे, त्या आत्ताच्या कोरोनाच्या काळामध्ये खूप रिलेव्हंट आहेत. आणि म्हणून आम्ही सगळेजण जे मिळून जास्तीत जास्त असा प्रयत्न करतो आहोत की सगळ्या लोकांपर्यंत, जे संबंधित अधिकारी आहेत त्यांच्यापर्यंत आम्ही पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहोत की आत्ताची शाळांची जी स्थिती आहे आणि कोरोना याचा जर संबंध लावला तर आता आपल्याकडे शाळांमध्ये अशी स्थिती नाहीये की मुलं शाळेमध्ये जाऊ शकतील आणि तिथे सुरक्षित पद्धतीने राहू शकतील. म्हणून मला या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये असं वाटतंय की आपल्यासारख्या संस्था, संघटना, सरकार आणि सामान्य जनता, जी जबाबदार लोक आहेत, जे जबाबदार नागरिक आहेत, या सगळ्यांनी या प्रक्रियेमध्ये जोडणं गरजेचं आहे. या सगळ्यांनी या प्रक्रियेला प्रेशर देणं गरजेचं आहे. आणि सगळ्यांनी जेव्हा हा मुद्दा आपण उचलून धरू त्याच वेळेला पूर्ण व्यवस्थापनाचं चक्र पूर्ण होऊ शकतं. अन्यथा आतापर्यंत फक्त पाळीची माहिती इथपर्यंतच प्रक्रिया घडलेली आहे, तर ती प्रक्रिया अर्धवट राहून जाईल. प्रत्येकाला माहिती आहे, पण त्या माहितीपर्यंत जर त्याचा वापर झाला नाही तर त्याला माझ्या मते तरी शून्य अर्थ आहे. तर ही संपूर्ण प्रक्रिया या मासिक पाळी व्यवस्थापनाच्या चक्रामध्ये अपेक्षित आहे. माहिती आणि ती माहितीपर्यंत त्या व्यक्तीची पोहोच, ती संसाधनं त्याला वापरता येईल. धन्यवाद. माहिती दिली ते आपल्या सगळ्यांना खूपच उपयुक्त आहे. आणि स्नेहल तुझा म्यूट होता, तर तू परत एकदा बोलशील. ठीक आहे. धन्यवाद प्रभाताई. संसाधनांपर्यंत पोहोच आणि त्याच्यात असणारे सातत्य आणि सगळ्यांना मिळून करणारं हे काम, हे अगदीच खरं आहे. कारण कुठल्या एका माणसाने किंवा कुठल्या एका व्यक्तीने इथपर्यंत पोहोच असणं थोडंसं कठीण जाईल. पण जर आपण एक मुठ्ठी केली आणि सगळ्यांनी जर ह्याला जोर धरला तर हा नक्कीच ही समस्या आपल्यासोबत उर्मी संस्थेतून रेश्माताई, पॅडलिंग संस्थेतून ताई आहेत. या प्रक्रियेत ते नेटवर्क पातळीला व वस्ती पातळीवर काम करत आहेत. मी त्यांना विनंती करेन की त्यांनी गाव पातळीला आणि वस्ती पातळीला समाजात एकंदरीतच मासिक पाळीला घेऊन काय विचार आहेत याबद्दल थोडी मांडणी करावी. नमस्ते जी, मैं दीपिका डागा पैडलिंग फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। हम वर्क फॉर इक्वालिटी से पिछले 6 महीनों से एक ऐसा वातावरण खड़ा कर सके जो स्वच्छता के आधार पर निर्भर हो। वर्क फॉर इक्वालिटी एक ऐसी संस्था है जो लड़कियों, स्कूल जाती लड़कियों को लीडर्स बनाने के, अपने हक के लड़ने के लिए सिखाती है। और हम पैडलिंग फाउंडेशन इनके साथ जुड़कर यही चाहते हैं कि यह लड़कियां मासिक पाली को भी अपना हक समझकर उसके लिए लड़े। काफी लोगों के यह विचार होते हैं कि मासिक पाली तो हर लड़की गुजरती है, कभी ना कभी उस चीज से गुजरती है, तो इसको सिखाने की क्या जरूरत है, हर लड़की खुद ब खुद यह सीख ही जाएगी। पर यही सोच गलत है। भारत की, आखिर दुनिया की आधी जनता मासिक पाली से गुजरती है, फिर भी आज के जमाने में भी जब लड़कियां मासिक पाली के दौरान शौचालय जाना चाहती है तब वो यह कहते हुए जाती है कि मेरी प्रॉब्लम हुआ है तो मुझे शौचालय जाना है। यहाँ तक कि जब लड़कियां मेडिकल शॉप या फिर दवा खाना में पैड्स लेने जाती हैं तो हम ऐसे खरीदते हैं जैसे पता नहीं कोई गैर कानूनी चीज ले रहे हो, क्योंकि उसमें पहले तो पैकेट को न्यूज़पेपर से बांधा जाता है और फिर उस पे थैली डाली जाती है और फिर वापस एक पैकेट दिया जाता है। जब लड़कियां पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन, मासिक पाली ये बोलने से ही कतराती है तो हम यह कैसे सोच सकते हैं कि लड़कियां और औरतें इसे स्वीकार लेंगी। यहाँ तक कि जब हम टीवी देखते हैं और हम 2 हीरो को लड़ते हुए देखते हैं और वो जब खून निकलता है लड़ते हुए तब तो हम बहुत खुश होते हैं या मजा आ रहा होता है, और यही खून जब हमारे शरीर से निकलता है तो हमें घिन आती है। यह सोचने की बात नहीं है, क्योंकि अगर यह खून नहीं निकला तो शायद हम और तुम भी यहाँ आज नहीं होते, शायद हम पैदा ही नहीं हो पाते। यह जरूरी है और यह बहुत सोचने की आवश्यकता है।
आज भी हमारे समाज में मासिक पाली से संबंधित अनेक अंधविश्वास जुड़े हुए हैं, एकदम रूट्स तक वो जड़े हुए हैं। जैसे किचन में नहीं जाना, रसोई घर में कदम नहीं रखना, रोज वाले बर्तन इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ तक कि जो बिस्तर पे तुम सो रहे हो उस पर भी नहीं सो सकते। पहले के जमाने में लोगों के पास सुविधा नहीं थी, जानकारी नहीं थी, यहाँ तक कि विज्ञान भी इस तरह नहीं पहुंचा था कि वो मासिक पाली का विरोध कर सके। परंतु आज हमारे पास यह सब कुछ है और साथ ही सबूत भी है कि शरीर से निकलने वाला खून मासिक पाली जो है वो बहुत जरूरी है हमें जीवित रखने के लिए, ताकि हम बच्चे भी पैदा कर पाए। क्या हम यह अंधविश्वास को तोड़ सकते हैं या अब बहुत देर हो चुकी है? कहते हैं ना, देर से ही सही पर आंख खुलना जरूरी है। इसकी शुरुआत हम विद्यालय, स्कूल जाती लड़कियों से कर सकते हैं। इन्हें घर वाले, माँ बाप से यह जानकारी नहीं मिल पाती क्योंकि घर वाले और लड़कियां दोनों हिचकिचाती है कि हम इसके बारे में कैसे बात करें। और जो जानकारी इन्हें मिलती है ये या तो उन्हीं अनजान दोस्तों से या फिर नादान दोस्तों से, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन जरियों मिलती है जो कई बार रॉन्ग सोर्सेज है इंफॉर्मेशन के लिए। इन्हें स्कूल में सही सोर्सेज के जरिए मासिक पाली पर जानकारी देना जरूरी है। यहाँ तक कि मासिक पाली का हर स्तर पर जानकारी मिलना जरूरी है, जैसे मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर, सामाजिक स्तर, हर चीज के बारे में जानना उन्हें जरूरी है। जो व्यक्ति अथॉरिटी के स्तर पर है उन्हें और एनजीओ चलाते हैं, उन्हें इन स्कूलों में फ्री पैड्स, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स देना जरूरी है। उन्हें इस जानकारी के बारे में उन्हें समझाना जरूरी है, क्योंकि ये जरूरत ही नहीं, ये एक लग्जरी नहीं है, ये बहुत बड़ी नीड है हमारी सोसाइटी की। साथ ही साथ हमें वातावरण का भी ध्यान रखते हुए लोगों को नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देना जरूरी है। आज मार्केट में मेंस्ट्रुअल कप्स, टैम्पॉन्स, इको फ्रेंडली पैड्स और बहुत ही सब चीजें उपलब्ध है, पर या तो हम वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर हमें जानकारी नहीं है कि इसे यूज कैसे करें, इसका इस्तेमाल कैसे करें, और डर के हम छोड़ देते हैं। तो आज मेरी आप सभी से यही विनती है कि मासिक पाली के अवसर पर आज से हम इसे देखने का पूरा नजरिया ही बदल दें। लड़कियों को उनका हक दिलाएं और उन्हें ये समझाएं कि जिस तरीके यह जो मासिक पाली है वो मुसीबत नहीं है या कोई कठिनाई ही नहीं है, बल्कि हमें इसे अपनाना है और इसका एक्चुअली एकदम नेचुरल प्रोसेस की तरह इसे स्वीकारना है। धन्यवाद। धन्यवाद दीपिका। रेश्मा ताई। नमस्कार. स्नेहलने आता ओळख करून दिली आणि जसं प्रभाताई आणि दीपिकाने पण सांगितलं की मासिक पाळीबद्दलचे मध्ये पण जसं आता गोष्टी दिसत आहेत आपल्याला, तर त्याच्याबाबत खूप काम होणं गरजेचं आहे. नुसतंच भौतिक सुविधा उपलब्ध होऊन नाही उपयोग, तर लोकांच्या मानसिकतेमध्ये सुद्धा बदल अजूनही होणं गरजेचं आहे. तर आजच्या ह्या प्रसंगी मला खूप छान वाटतंय की सगळ्या मुली आपल्या या व्यासपीठावरती बोलणार आहेत आणि हे प्रभाताईंनी खरं तर व्यासपीठ सगळ्या मुलींसाठी खुलं केलं आहे आणि मुली आत्मविश्वासाने आज बोलतील, हे मी स्वतः ऐकण्यास उत्सुक आहेच. पण आजच्या या दिनाच्या निमित्तानं जो आजचा दिवस म्हणतो आपण की मासिक पाळी आरोग्य दिन असं नावाने आपण सेलिब्रेट करतो. खरं तर हा दिन जो आपण सेलिब्रेट करतो तर तो खरं तर रोजच सेलिब्रेट करण्याची आवश्यकता आहे. खरं वर्षातनं एक दिवस याबद्दल बोलणं जाणं हे चुकीचं वाटतं. खरं तर रोज हे विषय हा समाजाचा विषय आहे, समाजातल्या मुलींचा विषय आहे, स्त्रियांचा विषय आहे. या प्रश्नांबाबत खरं तर प्रत्येकाने मोकळेपणाने बोलायला पाहिजे आणि इथं मोकळेपणाने संवाद घडायला पाहिजे प्रत्येकामध्ये. असं हे खूप महत्वाचं वाटतं आणि प्रत्येक विषयामध्ये कुठलाही विषय असो संवाद असणं मोकळेपणाचा खूप महत्वाचं आहे. तर या दिनाच्या निमित्तानं इथे संवाद सुरू होईल असं मला वाटतं. आणि मुख्य म्हणजे आता जर आपण बघायला गेलो तर प्रत्येक कुटुंबामध्ये आपण बघतो की आई आणि मुलीमधला संवाद हा खरं तर आधी महत्वाचा आहे. तर मी आज आता आपल्या बरोबर कोणी जर आया असतील, आता मला दिसत आहेत की मुली पण आहेत आपल्या बरोबर जास्त इथे जॉईन झालेला, तर त्यांच्याबरोबर आई असतील तर मी त्यांना
विनंती करते की ह्या दिनाच्या निमित्तानं आपण मोकळेपणाने आपल्या मुलींशी संवाद साधूयात आणि एक मोकळेपणाचं वातावरण या विषयावर बोलण्यासाठी तयार झालं पाहिजे. ह्याबाबतचा दृष्टिकोन देखील खूप महत्वाचा आहे बदलणं. आपण बघतो की लोकांची जी मानसिकता आहे ह्या मासिक पाळीबद्दल बोलण्याची किंवा बघण्याची त्याकडे, तर ती खूप संकोचलेली आहे किंवा काहीतरी हळूहळू बोलणं किंवा खुसफुस करणं किंवा कोणी ऐकतंय का आपण बोलताना, तर ही भीती असते लोकांच्या मनामध्ये आणि ते हळूच बोललं जातं. तर मी पण जेव्हा लहानाची मोठी झाले तर तेव्हा आजूबाजूला पाहिलं की ह्या विषयाबद्दल खूप हळूवारपणे म्हणजे हळूच बोललं गेलेलं आहे प्रत्येक ठिकाणी. पण आत्ताची जी परिस्थिती आहे, आपण म्हणतो स्वतःला आधुनिक काळात आहोत आपण, पण आधुनिक काळात असून देखील अशी परिस्थिती आपल्याला दिसते आहे की या विषयावर अजूनही मोकळेपणाने आपण बोलू शकत नाहीये. आणखीन एक इथे महत्वाचा मुद्दा मला सांगावासा वाटतो की आहाराच्या बाबतीत जसं तुम्ही मगाशी म्हटलं, दीपिका आणि प्रभाताईच्या बोलण्यात आलं की काही समज आहेत समाजामध्ये, म्हणजे जे चुकीचे समज आपण म्हणतो इथे आहाराच्या बाबतीत, म्हणजे पाळीच्या काळामध्ये जे एखादा पदार्थ नाही खायला पाहिजे, जसं की भात नाही खायचा किंवा आंबट पदार्थ, लोणचं नाही खायचं. तर खाण्याच्या बाबतीत मला असं सांगावंसं वाटतं आज इथे की जर 4 दिवस रक्तस्राव होणार आहे, आपल्या शरीरातनं रक्त बाहेर पडणार आहे, तर मुलीने अशा वेळी आपला आहार जपला पाहिजे. तर हे आईने पण लक्षात ठेवायला पाहिजे की म्हणजे स्वतःची पण तब्येतीची काळजी महत्वाची आहे इथे आणि मुलीच्या पण. तर आहारावरती म्हणजे ह्याच काळामध्ये खरं आहाराची जास्त गरज असते आणि ह्या काळामध्ये सकस आहार, पौष्टिक आहार मुलीला मिळाला नाही किंवा स्त्रीला मिळाला नाही तर तिचा आरोग्यावरती, तिच्या हेल्थवरती लॉंग टर्म परिणाम होण्याची जास्त शक्यता आहे. म्हणून या निमित्ताने आपण हे देखील मी आवाहन करू इच्छिते सगळ्यांना की या बाबतीत सुद्धा आपण बोलणं सुरू करूयात. जसं समाजामध्ये अजूनही अशी परिस्थिती आहे, जसं कार्यक्रमाला मी प्रभाताईच्या एका गेले होते, खेडमध्ये कार्यक्रम होता, तर तिथे मी पाहिलं होतं की मुलींनी काही पोस्टर्स तयार केले होते आणि त्या पोस्टरमध्ये अशी मांडणी केली होती की आम्ही काही माणूस नाहीये का. तर मला ते वाचून इतकं वाईट वाटलं की 4 दिवसामध्ये आम्हाला, माझा आवाज येत नाहीये का? ओके, मला मेसेज आला म्हणून येतोय. येतोय ना. तर मी ते पोस्टर मध्ये वाचलं होतं की 4 दिवसामध्ये आम्हाला माणूस असल्याची वागणूक मिळत नाही, म्हणजे आम्ही माणूस नाही, असं हे वाचून मला एकदम गलबलून आलं की म्हटलं की जसं आता आम्ही पण मुळशी तालुक्यामध्ये काम करतो, तर मुली अनेक बोलत असतात की आम्हाला वेगळी वागणूक दिली जाते, बाहेर बसवलं जातं, कशाला हात नको लावू, किंवा काही देवकार्य असेल म्हणजे घरात काही सणवार असेल तर अशा वेळेला बाजूला बसवलं जातं. तर अशा वेळेला ही जी मुलींमध्ये न्यूनगंडाची भावना निर्माण होते, तर ती त्याचा मुलींच्या मनावरती लॉंग टर्म परिणाम दिसून येतो, जसं की आत्मविश्वास कमी होऊ शकतो किंवा एक वेगळं मुली कोशात पण जाऊ शकतात. तर अशा वेळेला ह्या विषयावर देखील संवाद होणं गरजेचं आहे की जसं आपण म्हणतो ना की वैज्ञानिक माहिती जी जर पोहोचवली आपण प्रत्येकापर्यंत, तर बाजूला बसणं किंवा शिवता शिवत होते किंवा ह्याला हात लावला तर काहीतरी विटाळ होतो, तर असे शब्दांचा वापर पण खरं चुकीचा आहे मला वाटतं. आणि हात लावला तर काही होत नाही असं जर मुलींनी स्वतः सांगितलं आईला किंवा वैज्ञानिक माहिती पोहोचवली, तर या निमित्ताने खरं हे जास्त गरजेचं आहे असं वाटतं मला. आणखीन एक मुद्दा इथे आवर्जून सांगावासा वाटतो की आपण ह्या जसं आता रिसर्चेस भरपूर झालेले आहेत किंवा सर्वेच भरपूर झालेले आहेत की या काळामध्ये पॅड वापरण्याचं जे प्रमाण आहे तर ते आता बऱ्यापैकी वाढलेलं आहे, पण अजूनही काही ठिकाणी कापड वापरलं जातं पण ते व्यवस्थित स्वच्छ उन्हामध्ये वाळवलं जात नाही. या बाबतीत पण खरं तर काही ठिकाणी आपल्याला जागृती करणं गरजेचं आहे. शहरामध्ये असं दिसतं किंवा गावांमध्ये पण आहे असे प्रमाण याचं की पाळीचे जे पॅड असतात तर ते कचऱ्यामध्ये टाकून देण्याची कधी कधी लाज वाटते मुलींना, महिलांना,
तर ते कुठंतरी झाडाझुडपात टाकून दिले जातात किंवा स्वतःच जाळले जातात किंवा कोणाच्या नजरेला पडू नये की आपल्याला पाळी आली हे कळू द्यायचं नसतं दुसऱ्यांना. तर त्यामुळे ते लपवण्यासाठी सुद्धा अशा काही कृती केल्या जातात. तर त्याबाबत सुद्धा महिलांमध्ये न्यूनगंड आहे असं मला वाटतं, मोकळेपणाने बोललं न गेल्यामुळे. तर त्याबाबत सुद्धा या निमित्ताने जागृती होणं गरजेचं वाटतं. आणि कचऱ्याची जी समस्या आहे इथे, जर कचरा वेचकांना सुद्धा एक म्हणजे वेगळे प्रश्न असतात की त्यांना जर आपण एकत्रित कचरा टाकला तर त्यांना तो कागदात बांधून टाकला तर ते उघडून बघणं गरजेचं असतं, कारण त्याचं कुठल्यामध्ये वर्गीकरण करायचं, कुठल्या कचऱ्यामध्ये वर्गीकरण करायचं हे लक्षात येत नाही. म्हणून जर रेड डॉट केला मुलींनी त्या कागदाच्या ह्याच्यावरती पाकिटावरती, तर ते कचरा विचकांना देखील सोपं जाईल की कुठला कचरा आहे आणि त्याचं व्यवस्थापन कसं करायचं. या निमित्ताने आपण सगळ्या मुलींना पण मी इथे आवाहन करते की त्यांनी ही काळजी मात्र नक्कीच घेऊयात आपण. आणि खरं तर मुलींचा हा हक्क आहे आणि त्यांना हे म्हणजे खरा मासिक पाळी हा पण वेगळा भाग म्हणजे आपल्या शरीरापेक्षा वेगळा करू शकत नाही. आपल्या शरीराचाच एक भाग आहे तो. तर त्याबाबत जनजागृती होणं आणखी गरजेचं आहे. मुलींना त्यांचे हक्क मिळायला पाहिजे, जसं शाळेमध्ये पाण्याची सुविधा मिळणं. एरवी सुद्धा आपण जे असं म्हणतो की करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा सुरू झाली, त्यावेळेस सुद्धा खरं तर या फॅसिलिटीज उपलब्ध होणं खूप गरजेचं आहे. पाण्याची सोय असेल, टॉयलेटची व्यवस्थित सोय असणं गरजेचं आहे. आणि मुख्य म्हणजे आजच्या दिवशी मला सगळ्यांना आवाहन करावं असं वाटतं अजूनही, किंवा आपल्या इथे पण अनेक संस्थांची लोक आपल्या बरोबर आहेत, तर याबाबत दृष्टिकोन अजूनही बदलण्याची म्हणजे त्यावरती काम करण्याची खूप गरज आहे. मी सगळ्यांना आवाहन करते की आपण मोकळेपणाने बोलूयात आणि काम करूयात. आणि प्रभाताईंनी आणि सगळ्यांनी आज मला इथे बोलण्याची संधी दिली, तर या निमित्ताने मी सगळ्यांचे आभार मानते. थँक्यू. स्नेहल. धन्यवाद. अनम्यूट केलं ना? हम्म. धन्यवाद रेश्माताई. तुम्ही जसं म्हटलात की रोज ह्या विषयावर बोललं पाहिजे, तर हे अगदीच खरं आहे. कारण हा विषय फक्त मुलींशी जोडलेला नाही, तर हा विषय जगातल्या प्रत्येक व्यक्तीशी जोडलेला आहे आणि त्याबद्दलची मोकळीक असायलाच हवे. प्रत्येकाचे मासिक पाळीबद्दलचे अनुभव असतातच, पण त्यातले जास्तीत जास्त अनुभव हे त्रासदायक असतात, जे फक्त काही गोष्टींपुरती मर्यादित नसून एकंदरीतच आयुष्य आणि मानसिकता इथपर्यंत पुढे आहे. तर ह्याचा विचार नक्कीच केला पाहिजे. आपल्या सोबत प्रणवी ही एक मासिक पाळी विषयात काम करणारी तरुण कार्यकर्ती आहे. प्रणाली मासिक पाळी व्यवस्थापन याच्यामध्ये माहिती आणि तिथपर्यंत त्या व्यक्तींची पोहोच, म्हणजे त्या व्यक्तीला सर्व सोयी सुविधा मिळायला पाहिजेत असं प्रभाताई म्हणाल्या. मासिक पाळी व सुविधा याविषयी शाळांमध्ये काय स्थिती आहे, तर मी प्रणवीला विनंती करेन की तिने याविषयी थोडं सांगावं. सर्वांना माझा नमस्कार. मी सर्वात आधी माझी ओळख करून देते. मी प्रणवी पवळे, रेडवडी या गावात राहते. माझी ओळख मला खास अशी करून द्यावीशी वाटते की मी शक्ती गटाची प्रतिनिधी म्हणून इथे बोलत आहे. आमच्या शाळांमध्ये मासिक पाळीविषयी माहिती सांगायला डॉक्टर येतात. बऱ्याच संस्थांकडून लोक येतात, माहिती सांगतात आणि निघून जातात. ते सांगतात की दर 3 तासाला पॅड बदलले पाहिजे, पाळी आली तरी आनंदाने राहिली पाहिजे, पॅड उघड्यावर फेकू नये. पण ह्या सर्व माहितीचा वापर करताना मुलींना शाळेत आणि समाजात तसे वातावरणच नाही. शाळेत कधी पॅड मिळते तर कधी मिळत नाही. मिळाली तरी त्याची क्वालिटी एवढी चांगली नसते. पॅड बदलण्यासाठी स्वच्छ जागाही नाहीये, पाणी नाहीये, हात धुवायला साबण नाहीये, मुलींच्या संख्येनुसार शौचालय नाहीये, काही शौचालय तर बंदच करून ठेवलेली जातात. मुलींना हे माहित आहे की पॅड उघड्यावर फेकू नये, पण पॅड टाकायला जागा नसल्यामुळे मुली पॅड इकडे तिकडे टाकतात. मग मला सांगा, नुसती माहिती असून काय फायदा जर आपल्याला ती कृतीत आणता येत नसेल तर? जर ती कृतीत आणताना आपल्याला जर काही अडचण येत असेल तर त्यावर काम केले पाहिजे असे मला वाटते. धन्यवाद.
धन्यवाद प्रणवी. आपल्यासोबत मी शक्ती या गटातली प्रतिनिधी मानसी सुद्धा जोडली गेलेली आहे. मानसी, तुझे काय अनुभव आहेत या बाबतीतले? नमस्कार, मी मानसी संगमले. मी या शक्ती गटाची प्रतिनिधी लीडर म्हणून आपल्या सर्वांसमोर माझे काही अनुभव मांडते. आमच्या प्रश्नांविषयी असं उघडपणे सर्वांसमोर बोलण्याची ही माझी पहिलीच वेळ. मनात भीती आहे, पण एक वेगळा विश्वास पण आहे की तुम्ही सर्वजण आमच्या समस्या संवेदनशीलतेने ऐकताल आणि या समस्या सोडवण्यासाठी तुम्ही सर्वजण आम्हाला साथ द्याल. गाव पातळीवर मुलींना पॅड कमी प्रमाणात मिळतात. शक्यतो गाव पातळीवर पॅड मिळण्याचे ठिकाण नसते. गावात अशा वर्कर्स असते, स्त्रियांना त्यांच्याकडनं पॅड मिळत नाही. शाळांमध्ये बऱ्याचदा मुलींकडे पॅड नसतात आणि शाळेत देखील मिळत नाही. अशा वेळेस त्या मुलीला घरी पाठवले जाते. तिला एकटीला कसे पाठवायचे म्हणून त्या मुलीसोबत दुसऱ्या मुलीला पाठवले जाते. गावात 5-5 किलोमीटर चालत शाळेत येतात. अशा वेळी घरी गेलेली मुलगी पुन्हा शाळेत येत नाही. बऱ्याच मुली पाळीच्या काळात शाळेत येत नाही, कारण दिवसभर पॅड बदलायला मिळत नाही. असे दरच महिन्याला होते. त्यामुळे पाळीसाठी घरी राहणारी मुलगी हळूहळू घरीच राहते. ती मुलगी घरी राहिली की तिच्या शिक्षणावरती खूप मोठा परिणाम होतो. तिचा बालविवाह केला जातो. तिला मुले बाळे होतात. या लहान वयात तिच्या शरीरावरती खूप मोठा परिणाम होतो. हा प्रश्न फक्त कोणी एका शाळेचा नाही, तर जवळपास सगळ्याच शाळेमध्ये ही स्थिती आहे असे मला वाटते. थँक्यू. धन्यवाद मानसी. आपल्यासोबत राईट टू एज्युकेशन फोरम मधून हेमांगी ताई आहेत, ज्या गेल्या अनेक वर्षापासून मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कावर काम करत आहेत. हेमांगी ताई, या मुलींनी जसे सांगितले की शाळांमध्ये मासिक पाळीच्या सुविधा मिळत नाहीत, तर मग यासाठी काही नियम आहेत का जे शाळांसाठी बंधनकारक आहेत, की किमान सुविधा तरी शाळांमध्ये असाव्यात? बोलू का? हो. नमस्कार. वर्क फॉर इक्वॅलिटी आणि हे जे नेटवर्क आहे त्यांचं खरं तर मी अभिनंदन करेन की मला वाटतं माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच या विषयावरती जाहीररित्या असं आपण बोलतोय. तर त्याच्यामुळे हा विषय आता अशा पद्धतीने बोलायला मिळतं हेच मोठी अभिनंदनाची गोष्ट आहे. त्याच्यामुळे सगळ्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन. दुसऱ्या 2 मुलींचे जेव्हा मी अनुभव ऐकले तेव्हा मला असं वाटलं की एकूण शालेय व्यवस्था आपली जी आहे त्याच्यामध्ये ना 50% जास्त महिला शिक्षकांचं प्रमाण आहे. आणि महिला शिक्षकांचं प्रमाण असलेल्या शालेय व्यवस्थेमध्ये महिलांचेच जे विषय आहेत की जे मासिक पाळीच्या संदर्भातले आहेत, तर ते इतक्या मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्षित राहावे याचे खूप आश्चर्यही वाटतं. म्हणजे आपणच आपल्या समस्या किती दुर्लक्षित करतो आहोत एक महिला म्हणून पण, आणि आपण मुलींचं कसं समजून घेत नाही आहोत. हा मला एक आता फार जाणवलेला एक मुद्दा होता. मला माझे काही एक अनुभव सांगावेसे. एक तर नॉर्मलायझेशनच्या प्रिन्सिपल बद्दल मला बोलायचंय की एकूण आता जो काही मासिक पाळीला जो टाबू आहे परंपरागत आलेला, तर तो काढण्याची गरज आहे. आणि हे एक नॉर्मल गोष्ट आहे, सामान्य गोष्ट आहे. म्हणजे हे सामान्यीकरण विषयाचं होणं ही खूप अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. म्हणजे जशी आपल्याला लघवी होते, जशी आपल्याला ची होते, तशी आपल्याला पाळी येते. म्हणजे इतकं नॉर्मल आहे, हे इतकं सामान्य आहे. तर हे खूप गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी मानसिकता सर्व स्तरावरती तयार करणं म्हणजे अगदी मुलांच्या, म्हणजे आमच्या ऑफिसचं मी उदाहरण देईन. आमच्या ऑफिसमध्ये पुरुष पण आहेत आणि महिला पण आहेत. आम्ही कधीही पुरुषांसमोर बोलताना मासिक पाळीबद्दल कोणाचा काही प्रश्न असेल किंवा काही तब्येत बरी नसेल किंवा तिला काहीतरी अडचण असेल तर आम्ही ते उघडपणाने बोलतो. हे नॉर्मलायझेशन प्रिन्सिपलचं एक काय म्हणतात एक व्यक्त होणं आहे की हे नॉर्मल आहे. तुम्ही पुरुषांसमोर पण बोला, तुम्ही सगळ्यांच्या समोर बोला की मी मला बरं नाही कारण मला पाळी आली आहे किंवा माझं पोटात दुखते कारण मला पाळी आहे. तर हे जे नॉर्मलायझेशन जोपर्यंत होत नाही ना तोपर्यंत हा टाबू आणि त्याच्याबद्दलचं काय म्हणायचं एक अढी आहे ना ती जाणार नाही. त्याच्यामुळे नॉर्मलायझेशन आपण महिलांनीच करायला सुरुवात करणं गरजेचं आहे. त्याच्याबद्दल खुलेपणाने बोलण्याची गरज आहे. मला एक अनुभव असा आठवतो नॉर्मलायझेशनच्या प्रिन्सिपल बद्दल. खूप वर्षांपूर्वी आमचं एक चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज वरती एक वर्कशॉप झालेलं होतं आणि त्याच्यामध्ये ती चेन्नईची तुलीर संस्था होती आणि ते ट्रेनर म्हणून होते. आणि त्यांनी काय करायला आम्हाला सांगितलं माहितीये का, ते खूप छान होतं. म्हणजे तो प्रकार खूप चांगला होता. त्यांनी आम्हाला एक आपल्या लैंगिक अवयवांशी संबंधित शब्द दिले असेल असे त्यांनी आम्हाला शब्द दिले आणि सांगितलं की तुम्ही याच्यावरती ना गाणं तयार करा. सुरुवातीला आम्हाला ते खूप ऑड वाटलं. म्हणजे आम्ही खूप हसायचो, लाजायचो, हे सगळं केलं. पण आम्ही त्याच्यावरती गाणं तयार केलं आमच्या गटाने आणि आमच्या लक्षात आलं की अरे हे खूप नॉर्मल आहे. म्हणजे हे जसा माझा हात आहे, जसे माझे कान आहे, जसं माझं नाक आहे, तसं माझं लिंग आहे, तसं माझं शिश्न आहे, तशी माझी योनी आहे.
हे जे नॉर्मलायझेशनचं प्रिन्सिपल आहे ना, मला असं वाटतं की आपल्या स्वयंसेवी संस्थांनी ही भूमिका सुद्धा घेण्याची गरज आहे. बोला, त्याच्याबद्दल बोला. मला पाळी आली आहे, मला बरं नाहीये, मला इथे जायचंय, कारण मला काय हरकत आहे, मी मंदिरात गेले तर मला पाळी आलेली असून सुद्धा ह्या गोष्टी बोलण्याची गरज आहे. दुसरं आता माझ्याकडे जो विषय दिलाय तो म्हणजे शाळांमध्ये नियमानुसार मासिक पाळी व्यवस्थापनासाठी कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत. तर मी तुमचा वाचला मागणी पत्र जे आहे ते तुमचं वाचलं, त्याच्यामध्ये थोडीशी भर मला अशी घालावीशी वाटते की मुळामध्ये ना शिक्षक ह्याच्याबद्दल खूप सजग असणं आणि अवेअर असणं गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे शिक्षकाचं प्रशिक्षण होणं, शिक्षकांनी त्याबद्दल मोकळेपणाने बोलणं आणि शिक्षकांनी हे सगळं मुलींचं वास्तव स्वीकारणं, शिक्षकांनी मुलींसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे शिक्षक प्रशिक्षण दर वर्षाला जशी शालेय अकॅडमिक विषयांवरची शिक्षण होतात तसंच प्रशिक्षण नियमित स्वरूपात दरवर्षी मासिक पाळी, मुलींची मासिक पाळी या विषयावरती व्हावं असं आपल्याला आग्रह धरायला काहीच हरकत नाहीये. ह्या प्रशिक्षणामध्ये काय काय विषय येऊ शकतात, म्हणजे आता बरेच गोष्टी आहेत ना की न्यूट्रिशन काय करायचं असतं, म्हणजे व्यायाम करायचा असतो का, किंवा आपण आहार काय घ्यायचा असतो, त्या आहाराला घेऊन सुद्धा खूप सारे प्रश्न असतात. त्यानंतर मेन्स्ट्रुअल हायजीन सांभाळायचं असतं. त्याच्यानंतर काही डूज आणि डोंट्स असतात किंवा गैरसमज असतात, मिथ्स असतात की मासिक पाळीमध्ये काय करावं, काय करू नये, किंवा मुली स्वतः काय फडकी वापरतात. म्हणजे आता पॅड मिळणं हे ठीक आहे, म्हणजे आत्ताच आपण ऐकलं की पॅड उपलब्ध करताय शासन काही प्रमाणात, पण तरी पण ते पुरेसं नाहीये. मग अशा प्रसंगी मुली फडकी वापरतात. मग ही कापडं जी वापरतात ती कुठल्या पद्धतीची वापरावीत, ती कशी धुवावीत, काय पद्धतीने आपलं योनीची स्वच्छता ठेवावी, ह्या सगळ्या गोष्टींवरती शिक्षक बोलू शकतील. कारण पालकांमध्ये ती सजगता नाहीये, पण शिक्षकांमध्ये ती सजगता नक्की येऊ शकते. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी शिक्षकांनी बोलाव्यात, म्हणून शिक्षकांचं प्रशिक्षण ह्या शालेय व्यवस्थेचा भाग असण्याची गरज आहे. पुरुष शिक्षकांचंही याच्यामध्ये प्रशिक्षण होण्याची गरज आहे, कारण पुरुष शिक्षकांना या गोष्टी माहिती असायला हव्यात. म्हणजे एखाद्या शाळेमध्ये समजा स्त्री शिक्षक नसेल आणि पुरुष शिक्षक असेल तर त्यांनी काय करावं, त्याच्यामुळे पुरुष शिक्षकांचंही प्रशिक्षण ह्याच्यामध्ये आवश्यक आहे. दुसरी गोष्ट अशी आहे की शालेय व्यवस्थेमध्ये आणखीन काय असायला हवं की मुली जेव्हा शाळेत येतात त्याच वेळेला त्यांना, म्हणजे ते पाळीचं वय असतं शाळेत शिक्षण, त्याच्यामुळे पाळीपूर्व मुलींची संवाद साधणं, की पाळीच्या अगोदर आता पाळी येण्याचं वय आलेलं आहे, अशा मुली आपण आयडेंटिफाय करून असा गट आयडेंटिफाय करून त्यांच्यासोबत पाळी येण्यापूर्वी संवाद साधणं आणि काय तुम्ही काळजी घ्या, हे कसं नॉर्मल आहे याच्याबद्दल पाळीपूर्व सेशन्स होणं गरजेचं आहे. दुसरी आणखीन सेशन्स होणं गरजेचं आहे ते म्हणजे पाळीच्या दरम्यान, म्हणजे रेग्युलर ही सेशन्स होण्याची गरज आहे. आता ही सेशन्स कोणी घ्यायची, तर शालेय व्यवस्थेमध्ये मी म्हणेन की ही शिक्षकांनीच घ्यायची. एनजीओज घेत असतील तर चांगली गोष्ट आहे, पण सर्व ठिकाणी एनजीओज पोहोचू शकत नाही. त्याच्यामुळे हे प्रशिक्षण इन्स्टिट्यूशनलाइज करणं, म्हणजे ते शालेय व्यवस्थेमध्ये आणणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे ही प्रशिक्षण आपण चार्टर ऑफ डिमांड्स मध्ये हरकत नाही की दरवर्षी दर 6 महिन्यातनं एकदा पाळीविषयी मुलींसोबत सेशन झालं पाहिजे. त्याच्यामध्ये पाळीपूर्व असलं पाहिजे, पाळीच्या दरम्यान असलं पाहिजे, पाळीच्या पश्चात असलं पाहिजे. या तीनही मुद्द्यांवरती आधारित प्रशिक्षण व्हावं अशी मागणी त्याच्यामध्ये घालायला हरकत नाही. अशीच माहिती मुलग्यांना का वंचित ठेवावं, कारण मुलगे पण पाहत असतात ना, मुलींना काय होतंय, मुलगी झोपली आहे माझ्या वर्गामध्ये किंवा जे काय, मग तिला बरं नाही, ती घरीच चालली अचानक निघून, तर ती का निघून चालली, काय होतंय ह्याच्याबद्दल हे मुलग्यांनाही माहिती असणं गरजेचं आहे. मुलींना काय समस्या दर महिन्याला येते किंवा तिला काय, ती कुठल्या स्थितीतनं जाते दर महिन्याला, हे मुलग्यांनाही माहिती असणं गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे फक्त मुलींनाच नाही तर मुलग्यांना सुद्धा असं प्रशिक्षण गरजेचं आहे. आता मी येईन शिक्षण हक्क कायद्यावरती. म्हणजे शिक्षण हक्क कायदा खरं म्हणजे 1ली ते 8वी अशा इयत्तांसाठी आहे, पण तरी 5वी पासून समजा काही वेळेला मुलींना पाळी येते, 5वी 6वी या वयामध्ये मुलींना पाळी येते, तर ते शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेमध्ये हा वयोगट बसतो. हे सगळं ऐकल्यावरती मी असं सजेस्ट करेन की एक मागणी आपली अशी पण असली पाहिजे की शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये काय म्हटलंय की मुलांना काय मिळालं पाहिजे शाळेसाठी, त्यांना गणवेश मिळाला पाहिजे, त्यांना वह्या पुस्तकं मिळाली पाहिजे, अशा गोष्टी गणल्या गेल्या. मला असं वाटतं की ह्या अत्यावश्यक गोष्टींमध्ये मुलींसाठी काहीतरी व्यवस्था, म्हणजे पॅड तत्सम व्यवस्था ही सुद्धा ती अत्यावश्यक बाबीमध्ये आली पाहिजे आणि ती दर प्रत्येक शाळेमध्ये मुलींसाठी मोफत उपलब्ध करून दिली पाहिजे, ही पण मागणी त्याच्यामध्ये येण्याची गरज आहे.
मला कायम असं वाटतं की सगळ्या त्या खूपच पुरुष केंद्रीय व्यवस्था आहेत. म्हणजे कुठेही ना महिलांच्या गरजांचा विचार नाही केला जात. आणि मला वाटतं की RTE ऍक्ट तयार करताना सुद्धा असंच काही घडलंय का काय, कारण हा इतका महत्वाचा विषय आहे की जो मुलींना शिक्षणापासून परावृत्त करतोय. त्या मुद्द्याचा विचार शिक्षण हक्क कायदा बनवताना कसा केला गेला नाही, हा एक खूप आश्चर्य वाटण्याचा मला वाटतं. त्याच्यामुळे एक मागणी अशी पण असावी की भले शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये, म्हणजे तो तर केंद्र सरकार बनवतं, केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतं, पण राज्य सरकारकडे मागणी आपण ही करू शकतो की तुम्ही तुमचा नियम बनवा की मुलांना जसं गणवेश, पाठ्यपुस्तक हे मोफत मिळतं, तसंच प्रत्येक शाळेमध्ये मुलींना पॅड मोफत मिळाली पाहिजेत अशी व्यवस्था तुम्ही उभी करा. त्याच्यानंतर म्हणजे डिस्पोजेबल मशीन्स असतील किंवा डिस्पोजेबल यंत्रणा असेल तर त्या सुद्धा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत अशी मागणी करायला हरकत नाही. आणखीन एक मोठी गोष्ट म्हणता येईल आपल्याला की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आता ड्राफ्ट होतीये, किंबहुना झाल्या जमा आहे. आता काय करता येईल संधी म्हणून बघायला याच्याकडे हरकत नाही. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये सुद्धा गर्ल्स एज्युकेशन हा एक चॅप्टर आहे आणि ग्रामीण भागातल्या मुलींचं, वंचित मुला-मुलींचे शिक्षण हा त्याच्यामधला एक चॅप्टर आहे. तर त्या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये सुद्धा याचा उल्लेख घडण्याची गरज आहे की मुलींचं मासिक पाळीच्या दरम्यान काय स्थिती असते आणि त्याची काय काळजी घेतली जावी. हा पूर्ण शिक्षणाशी निगडीत असलेला मुद्दा असल्या कारणामुळे, मुलींच्या शिक्षणाशी निगडीत असलेला असल्या कारणामुळे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये सुद्धा हा मुद्दा कसा येईल हे आपल्याला बघायला हरकत नाही. मला असं वाटतं की आपलं सगळं डिस्कशन्स आहे ना ते खूप पॅड भोवती केंद्रित झालंय. म्हणजे पॅड असायला हवे, बरोबर आहे, पॅड तर असायला हवेतच, पण पॅड नसतील तर काय, तर त्याच्याबद्दलही खूप स्ट्रॉंगली बोललं गेलं पाहिजे की मग फडकी आहेत. मग फडक्यांबद्दल सुद्धा, म्हणजे फडकी वापरण्याबद्दल सुद्धा खूप सारे गैरसमज. आता हिने सांगितलं, एका मैत्रिणीने सांगितलं की ती अंधारात वाळवली जातात किंवा ती नीट धुतली जात नाही किंवा सिंथेटिक कापडाची वापरतात. मग फडकी कशी उपलब्ध करून देणं किंवा काय असतील धडूत समजा नेसणं जे असतं बायकांना, महिलांचं घरातल्या, तर त्यांचं कसं वापरावं, कशा त्याच्या घड्या कराव्यात, ते किती आकाराचं असावं, ते कसं बसवावं, म्हणजे आपल्या निकरमध्ये ते कसं बसवावं, हे सुद्धा आपल्याला प्रशिक्षण खरं तर ह्याच्यामध्ये द्यायला हरकत नाही. त्याच्यामुळे फक्त पॅड केंद्रीय आपले प्रयत्न राहू नये, तर ते एकूणच पॅड नसेल तर काय काय तर ह्याच्यावरती सुद्धा हे प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. मी थोडं येईन ह्याच्यामध्ये की जे आता चार्टर ऑफ डिमांड्स आपण जी तयार केलेली ना, ते मी तर तुमचं अभिनंदन करेन की खूप चांगल्या पद्धतीने ह्याच्यामध्ये मागण्या घेतलेल्या आहेत. शाळांमध्ये असायलाच पाहिजे, टॉयलेट, मोतरा हे सगळं असायलाच पाहिजे. आता ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सुचवेन की मुलींसाठी तक्रार आणि सूचना पेटी लावली जावी. खरं म्हणजे हा एक GR आहे शासनाचा की प्रत्येक शाळेमध्ये एक तक्रार किंवा सूचना पेटी लावली जायला हवी. तर तो GR कसा ऍक्टिव्हेट होईल हे कदाचित तुम्ही बघू शकता तुमच्या एकूण ह्या कार्यक्रमामध्ये. त्यानंतर आणखीन एक गोष्ट मला अशी सांगायची की आरोग्य विभागातर्फे हे होतं काय, कॅम्प्स होतात, आरोग्य कॅम्प्स होतात, तर तपासणी होते. तर त्या आरोग्य तपासणीचा पण एक महत्वाचा भाग मासिक पाळीबद्दलचे प्रश्न विचारणे हा एक असावा, अशी एक आपल्याला मागणी करता येईल, आरोग्य विभागाकडे करता येईल. प्रत्येक शाळेमध्ये होण्याचा नियम आहे, ग्रामीण भागात तर ती होते, तोंड देखली का असेना पण ती होते, पण त्याच्यामध्ये एक नियम म्हणून सुद्धा आपल्याला हे घालता येईल की तुमच्या प्रत्येक ह्या तपासणीमध्ये, आरोग्य तपासणीमध्ये मुलींना मासिक पाळीविषयी प्रश्न विचारणे हे आपल्याला त्याच्यामध्ये घालता येऊ शकेल. आता म्हणजे असं आहे की 10 रुपयाला एक पॅडचं पॅकेट मिळतं आशा वर्कर, तर ती आशा वर्कर आता बऱ्याच वेळेला असं होतं की एखाद्या महिन्यात ती उपलब्धच नसतात, कधी उपलब्ध असतात कधी उपलब्ध नसतात. तर जो आता प्रभाने विषय मुद्दा काढला की ती नियमितपणे उपलब्ध झाली पाहिजे, त्याचा एक हे घेणं, त्याचा एक त्याची खात्री करणं, आणि ती खात्री कोणी करावी याच्यासाठी सुद्धा काहीतरी यंत्रणा निर्माण करणं, हाही आपल्याला एक मुद्दा घालता येईल. तिसरा मुद्दा आणखीन आपल्याला असा घालता येईल की शाळा व्यवस्थापन समिती असतात किंवा 9वी-10वीच्या मुलांच्या पालक संघटना असतात, तर त्या पालक संघटनांमध्ये सुद्धा हे मुद्दे चर्चेला यावेत. SMCच्या प्रत्येक मीटिंगमध्ये, SMCच्या मीटिंग होतात किंवा नाही होतात हा एक मुद्दा वेगळा आहे, पण तरीही जिथे होतात तिथे नियमानुसार हा मुद्दा संदर्भातला मुलींच्या बाबतीतला चर्चेला गेला पाहिजे, असा एक नियम आपल्याला त्याच्यात घालता येईल आणि त्याची मागणी आपल्याला राज्य सरकारकडे करता येईल. म्हणजे फक्त शैक्षणिक आढावा न घेता
शिक्षणाला बाधा आणणारा हा जो घटक आहे त्याचा नियमितपणे आढावा SNC मध्ये पालक बैठकांमध्ये घेण्यात यावा असाही आपल्याला मला असं वाटतं की हे शाळांमध्ये ह्या बऱ्याच गोष्टी खरं तर बऱ्याच गोष्टी काहीच होत नाही असं मला दिसतं. एकूणच असं लक्षात आहे काहीच होत नाही. तर ते होण्यासाठी ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला हा सातत्यपूर्ण ऍडव्होकसीचा विषय आहे. तर तुमच्यासारख्या ज्या संस्था आहेत त्यांनी कायम RTE फोरमशी जोडून घेणं आणि हा मुद्दा सातत्याने चर्चा करत राहणं, ऐरणीवरती आणत राहणं हे खूप गरजेचं आहे. नाही तर अशी कदाचित शक्यता आहे की आतापर्यंत आमचं काम संपेल आणि मग संपल्यानंतर तो विषयही आमच्या ह्या पटलावरनं जाईल. तर ते तसं होता कामा नये. ते सातत्यपूर्ण हा विषय संस्थांनी पण रेटून धरण्याची गरज आहे. तरच त्याला यश मिळण्याचे चान्सेस आहेत. मला असं वाटतं सर्व संस्थांचे मी आभार मानते की हे या मुद्द्यांवरती मला मांडणी करायची संधी दिली. धन्यवाद. खूप धन्यवाद ताई. तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे शिक्षक सजग असणे हे तर खूपच महत्वाचं आहे आणि पाळीपूर्वी फक्त मुलींसोबत नाही तर मुलांसोबत सुद्धा प्रशिक्षण करणे किंवा दर महिन्याला पालकांसोबत सुद्धा त्याबद्दलची जेव्हा पॅरेंट टीचर मीटिंग असतात त्याच्यामध्ये पालकांसोबत संवाद साधणे. तर आणि शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये आपण नुसतं पॅडपुरती ते मर्यादित न ठेवता त्याच्या पुढे जाऊन पण प्रशिक्षण व्हायला पाहिजे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. प्रभाताई आणि आपल्या मैत्रिणींनी देखील सांगितले की मुलींपर्यंत सुविधा पोहोचत नाहीत. शाळेची स्थिती खूपच खराब आहे. आपल्यासोबत नेहा पण आहे. नेहा, तू या प्रक्रियेत कशी जोडली गेलेली आहेस आणि तू कसं काम करते याबद्दल थोडं सांगशील? नेहा. नमस्कार, मी नेहा डांगले. मी शक्ती या गटाची प्रतिनिधी आहे. आमच्या शाळेत या संस्थेने मासिक पाळी या विषयावर प्रशिक्षण घेतले. त्यामध्ये एक खूप छान आणि महत्वाचा मुद्दा होता की त्यांनी आम्हाला यावर विचार करायला सांगितला की तुमच्या शाळेत कोणत्या सुविधा आहेत, कोणत्या सुविधा नाही, तुम्हाला कोणत्या सुविधा पाहिजेत. त्यामुळे ज्या गोष्टी आमच्या मनात होत्या त्या कधी आम्ही बोललो नाही त्या बोलायची आम्हाला संधी मिळाली. त्यानंतर असे आमच्या लक्षात आले की सुविधांची अडचण ही काय आपली एकीचीच नाही तर आपण सगळेच याने वेगलेले आहोत. पण प्रशिक्षणात आम्हाला सुद्धा शिकवले होते की आपल्याला यासाठी कोण मदत करू शकतो. प्रशिक्षणामध्येच आम्हाला भेटायला ग्रामसेवक, सरपंच, आशा वर्कर, पोलीस असे लोक आलेले. त्यामुळे आमच्यात एक आत्मविश्वास वाढला. मग मला कळले की हे काहीतरी वेगळे आहे, यात काम करण्याची, पुढे जाण्याची संधी आहे. आम्ही प्रशिक्षणाच्या शेवटी बोललो नव्हतो. आमचे अडचण मी मुख्याध्यापकांशी बोललो. ते माझ्यासाठी खूप वेगळं होतं आणि त्यामुळेच माझ्यासारख्या अनेक मुली या प्रक्रियेत जोडल्या गेलो आणि आम्ही असा विचार केला की आपण शाळेसमोर बोलतो तर इतर लोकांसमोर का नाही बोलू शकत. तर आम्ही रेडिओवर देखील कार्यक्रम केले. त्यातून आमची ताकद वाढत गेली. त्यानंतर असे आमच्या लक्षात आले की आपल्याला लोक ऐकून घेत आहेत. तेव्हा आम्ही आमच्या गटाचे नाव मी शक्ती असे ठेवले, म्हणजेच मुलींची ताकद. त्यामुळे मला माझ्या हक्कांबद्दल मी बोलायला शिकले. त्यामुळे मी या गटाचा भाग आहे. या गटाच्या माध्यमातून आम्ही आमच्या समस्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचवत आहोत. धन्यवाद. धन्यवाद नेहा. आणि बोलण्याने प्रश्न सुटतात आणि त्या विशिष्ट विषयाबद्दलची भीती ही कमीच होते हे तुझ्या बोलण्यातून नक्कीच दिसतंय. जसं नेहा म्हटली की समाजापर्यंत आम्ही पोहोचलो, त्यांचे म्हणणे लोकांना समजवण्याचा प्रयत्न केले. तर स्नेहल आणि मिनल, तुम्ही सुद्धा या मी शक्ती या गटाचा सदस्य आहात. तुमचे काय म्हणणं आहे आणि कोरोनाची महामारी पाहता त्याचा व तुमच्या मागण्यांचा काय संबंध आहे का? हॅलो, नमस्कार. मी प्रथमतः माझी ओळख करून देते. माझे नाव स्नेहल भोंडवे. मी इयत्ता 10वीची विद्यार्थिनी आहे. आता मी शक्ती गटाचे प्रतिनिधित्व करत आहे. मी एक सामान्य गरीब घरातील मुलगी आहे. मी माझ्या मागण्यांचा मसुदा सांगण्या अगोदर मी माझ्या आतापर्यंतच्या जीवनातील थोडा अनुभव सांगते. प्रथमतः हे सांगू इच्छित आहे की आपल्या आजचा जो दिवस म्हणजेच मुलींसंदर्भात जो मासिक पाळी हा दिवस आहे. मासिक पाळी म्हणजे मुलींचा दुसरा नवीन जन्म असतो. आपण पाहतो की मुलींना मासिक पाळी आली की मुली घाबरतात, कारण त्यांच्या आयुष्यात पहिल्यांदा असे काहीतरी झालेलं असतं. तर मी सांगते, जेव्हा मला पाळी आली तेव्हा मीही खूप घाबरलेले होते. मी माझ्या आईला सांगितले. माझी आई म्हटली की घाबरू नको आणि तुला पाळी आली हे कोणाला सांगू नको. आता 5 दिवस तू बाजूलाच बस.
ती म्हटली मला बाजूला बस. मला वाटलं की हा खूप भयंकर विषय आहे. माझी आई मला हे सांगते, ह्यात तिची काहीही चूक नव्हती. कारण तिच्या आईने तिला तसे सांगितले म्हणून तिने मला हे सांगितले. पण जेव्हा मी शक्ती गटाच्या मेंबर श्रद्धाताई आणि प्रभाताई आमच्या शाळेत आल्या आणि त्यांनी आम्हाला मासिक पाळीविषयी थोडी फार माहिती दिली, तेव्हा मला समजले की हा विषय म्हणजेच मासिक पाळी. हा विषय आपापसात ठेवण्यासारखा नाहीये. आज माझ्या नशिबात होते त्यामुळे मला हे प्रशिक्षण मिळाले. जेव्हा ताईंनी आम्हाला प्रशिक्षण दिले तेव्हा कुठे वाटले की अरे उगाच मी घाबरत होते. जर असंच प्रशिक्षण माझ्यासारख्या सामान्य मुलींना मिळाले असतेच, जास्तीत जास्त करून खेड्यापाड्यातील मुलींना जर त्यांना या अडचणी आहेत त्या सुद्धा इतरांना सांगतील. मी तुम्हाला सांगते की जेव्हा मुलींना मोकळीक असतेच, त्यांच्या आजूबाजूला वातावरण तसे असेल तर मुली बोलू शकतात. आज माझ्यात आत्मविश्वास आहे म्हणून मी बोलते. मला ही बोलण्याची संधी मिळाली म्हणून मी बोलते. जर माझ्यासारख्या मुलींना बोलायची संधी भेटली तर त्याही बोलतील. आणि मी आज ज्या मागण्या करत आहे त्या आजच्या घडीसाठी खूप महत्वाच्या आहेत. म्हणजेच सगळं जग आज एका व्हायरसने घरात बसलं आहे. आम्ही फक्त एवढेच म्हणत आहे की कोरोनाचा आणि आमच्या मागण्यांचा संबंध आहे. आम्ही शाळांमध्ये मुबलक पाणी, हँडवॉश, विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार स्वच्छ शौचालय, सॅनिटरी पॅड, वेंडिंग आणि डिस्पोजल मशीन चालू स्थितीत असावी. चांगल्या दर्जाचे मोफत पॅड मुलींना नेहमी शाळेतून मिळावे असे म्हणतो आहोत. शिवाय हे सर्व मिळते आहे की नाही हे पाहण्यासाठी नियमित अधिकाऱ्यांकडून तपासणी केली गेली पाहिजे. ज्या शाळा या सुविधा देत नाहीत त्यांना या सुविधा देण्यासाठी कडक लेखी नियम असले पाहिजेत. कोरोनाच्या महामारीच्या काळात जर शाळांमध्ये पाणी, हँडवॉश, स्वच्छ शौचालय या सुविधा नसतील तर मुलांचे कोरोनापासून कसे संरक्षण होणार? आमच्या मनात भीती आहे घाईघाईने शाळा सुरू झाल्या तर अभ्यास बुडेल. म्हणून शाळेत जावीचे कसे? आम्हाला सध्या शाळेत तर जावेच लागेल, पण या सुविधा नसतील तर पूर्ण दिवस कसे करायचे? आधी आम्ही सुविधा नसल्या तरी शाळेत जातच होतो, पण तेव्हा कोरोना नव्हता, आता आहे. म्हणून आमच्या मागण्या खूप रास्त आणि महत्वाच्या आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी या मागण्यांकडे लक्ष द्यावे असे आम्हाला वाटते. धन्यवाद. धन्यवाद. खरंच तू म्हटल्याप्रमाणे आपण नशिबानच म्हणायला लागेल. कारण मोठ्या मोठ्या संस्था, कंपन्या आणि अधिकार पदावर काम करणाऱ्या सगळे व्यक्ती सुद्धा या विषयावर बोलू शकत नाही. आणि आज आपण ओपनली सोशल मीडियावर मासिक पाळी या विषयाबद्दल बोलतोय. त्याच्यामुळे आपण नशिबानच म्हणावं लागेल. मी नेहाला पुन्हा एकदा विनंती करेन की तुमच्या मागण्या अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचाव्यात म्हणून तुम्ही काय काय केलंय याबद्दल सांगावं. स्नेहल नेहा नाही. स्नेहल, त्याआधी मिनलला मी विनंती करेल की तिने पण स्नेहलनी ज्या मागण्या सांगितल्या त्याच्यामध्ये तिने तिचे मुद्दे ऍड करावे. हा. नमस्कार, मी मिनल मी शक्तिगृह प्रतिनिधी म्हणून बोलत आहे. आम्ही सर्व मुलींनी एकत्र येऊन आमच्या समस्यावर चर्चा करून आम्हाला कोणत्या समस्या आहेत त्यामुळे आमच्या विचार करून मुलींनी एकत्र येऊन मागण्यांचा मसुदा तयार केला आहे. आमची मागणी अशी आहे की सर्व शाळांमध्ये मुलींच्या संख्येनुसार म्हणजेच 50 मुलींच्या मागे एक सुस्थितीतील टॉयलेट व मुतारा असावा. प्रत्येक टॉयलेटमध्ये मुताऱ्यांमध्ये 24 तास पाणी असावे. पुढील मागणी अशी शौचालयात हात धुण्यासाठी हँडवॉशची सुविधा नियमित केली जावी. शौचालय नियमितपणे स्वच्छ केली जावी व त्यासाठी एका व्यक्तीची नियुक्ती केली जावी. प्रत्येक शाळांमध्ये सॅनिटरी पॅड, वेंडिंग मशीन, डिस्पोजल मशीन बसवली जावी. पुढील मागणी अशी या दोन्ही मशीन यासाठी ठराविक कालावधीच्या मेंटेनन्स शाळेच्या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्तीची नियुक्ती व्हावी. प्रत्येक शाळेमध्ये मुलींना पॅड बदलण्यासाठी तसेच त्यांना पाळीच्या वेळी आराम करण्यासाठी शाळेत तशी सुरक्षित व्यवस्था केली जावी. पुढील मागणी अशी काही ठराविक कालावधीत जर मशीन मध्ये त्यावेळी शाळेत शिक्षकांकडे किंवा मुलींकडे प्रत्येक संख्येने पॅड द्यावे होणार नाही. पुढील मागणी अशी मुलींना चांगल्या दर्जाचे पॅड फ्री मिळण्याची व्यवस्था प्रत्येक शाळेने करावी. शौचालयामध्ये मुलींसाठी तक्रार व सूचना पेटी लावावी. जे मुली न घाबरता तक्रार व सूचना लिहून देऊ शकतात. तक्रार पेटी ठराविक कालावधीने म्हणजेच 15 दिवसांनी एकदा उघडली जावी. ती उघडताना स्त्री शिक्षिका तसेच लीडर मुलींमधील किमान 3 मुली असाव्यात.
आणि सूचना व तक्रारींवर तत्काळ कारवाई केली जाते. पुढील मागणी अशी, शाळांमध्ये वयात येणाऱ्या मुलींसाठी व मुलांसाठी सुद्धा शास्त्रीय पद्धतीने स्पाय संदर्भात खुलेपणाने चर्चा व्हावी, जेणेकरून विषय मुलींपुरता मर्यादित न राहता मुलांच्या मनात देखील स्त्रियांना नैसर्गिकरित्या सामोरे लागणाऱ्या प्रक्रियेची माहिती मिळेल व त्यांच्या मनात स्त्रियांविषयी आदराची भावना निर्माण होईल. यासाठी वैज्ञानिक माहिती सोबत सामाजिक संदर्भ देऊ शकणाऱ्या तज्ञ व्यक्तींची संस्थांची नियुक्ती केली जावी. शाळेतील विद्यार्थ्यांना विषयाच्या गैरसमजुतीवर शाळा व गाव पातळीवर काम करण्याची संधी शाळेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जावी, जेणेकरून हळूहळू विषयाबद्दलचे गैरसमज दूर होतील. मुलींसाठी एक निरोगी वातावरण समाजात तयार होईल. पुढील मागणी अशी, या गोष्टी नियमितपणे शाळांमध्ये होत आहेत की नाही हे पाहण्यासाठी अधूनमधून शाळांना अचानक भेटी दिल्या जातात. वरील सर्व नियमांचे काटेकोर पालन होण्यासाठी शाळांना लेखी सूचना दिल्या जाव्यात. आमची विनंती आहे की ह्या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण व्हाव्यात. थँक्यू. धन्यवाद मिनल. मी नेहाला विनंती करेन की संबंधित अधिकाऱ्यापर्यंत पोहोचाव्यात, या मागण्या संबंधित अधिकाऱ्यापर्यंत पोहोचाव्यात, म्हणून तुम्ही काय करत आहात याबद्दल थोडं सांगावं. जसं मी आधी पण सांगितलं की आम्ही आधी स्वतः विषय समजून घेतला आणि त्यानंतर तो लोकांपर्यंत कसा नेता येईल त्याचे वेगवेगळ्या माध्यमांवर प्रयत्न करत आहोत. आम्ही मुलींचे एक जिल्हास्तरीय अधिवेशन सुद्धा घेतले की ज्यात आम्ही सुद्धा अंकुश जिल्हा अधिकारी शिक्षण मंत्री माननीय वर्षाताई गायकवाड यांना दिले आहे. मीटिंग्स आणि पत्र सुद्धा याच अधिकाऱ्यांना पाठवत आहोत. कोरोनाचा आणि शाळेतील सुविधांचा खूप जवळचा संबंध आहे, त्यामुळे शाळा सुरू होण्याच्या आधी या सुविधा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. तुम्ही सुविधा सहजतेने मिळाव्यात यासाठी असे मला वाटते. इट्स टाइम टू टेक अन ऍक्शन. थँक्यू. स्नेहल, ऐकू आलं का नेहानी काय सांगितलं संपूर्ण प्रक्रियेत? कारण मला मध्ये मध्ये खूप ब्रेक होत होता. तर बाकीच्या लोकांना नक्की ऐकू आलंय का मलाच ब्रेक होतोय फक्त आवाज? हो, ब्रेक नाही, होत मलाही होता ब्रेक आवाज. ब्रेक होत ब्रेक होता. होत होता. नेहाचं एक रेकॉर्डिंग आहे माझ्याकडे, एकच मिनिटाचं. आपण ते ऐकूयात जेणेकरून हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा सुटू नये आपल्याकडनं. 1-2 मिनिटं फक्त. नेहा, की आम्ही पहिल्यांदा स्वतः विषय समजावून घेतला, यानंतर दुसऱ्यांपर्यंत तो कसा नेता येईल याचा प्रयत्न रेडिओच्या माध्यमातून आणि इतर माध्यमातून करत आहोत आणि केला. आम्ही मुलींचे एक जिल्हास्तरीय अधिवेशन घेतले ज्यात आमच्या मागण्यांचा मसुदा आम्ही खेड पंचायत समिती सभापती माननीय अंकुश राक्षे सर यांना दिला आहे. मागच्याच आठवड्यात आम्ही 680 मुलींनी सह्या करून मागण्यांचा मसुदा पुणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आयुष प्रसाद सर आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंत्री माननीय वर्षाताई गायकवाड यांना दिला आहे. आम्ही या कार्यक्रमाच्या सोबतच वेगवेगळ्या ठिकाणाहून मुली विनंतीचे पत्र, ग्रीटिंग्स कार्ड याच अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. कोरोना आणि शाळेतील सुविधा यांचा खूप जवळचा संबंध आहे, त्यामुळे शाळा सुरू होण्या अगोदर आम्हाला सुविधा मिळाव्यात यासाठी आम्ही प्रयत्न करतच आहोत. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने तुम्ही सर्व लोक आपापल्या ठिकाणी मासिक पाळी व त्याच्याशी संबंधित सुविधा सर्वांना सहजतेने मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न करा असे मला वाटते. इट्स टाइम टू टेक ऍक्शन. थँक्यू. नमस्कार. सगळ्यात आधी मी माझी ओळख करून देते. हो स्नेहल. स्नेहल, स्नेहल,
स्नेहलचं कनेक्शन गेलेलं दिसतंय. ओके. हॅलो स्नेहल. आली. हॅलो, दिसतीये का मी? हो. मी म्हणत होते की जसं नेहानी सांगितलं की करोनाचा आणि ह्या सुविधा याचा खूप जवळचा संबंध आहे आणि तो अगदी सामान्य माणसाला सुद्धा लक्षात येतो. तर ह्या सुविधा शाळांमध्ये असणं हे अगदी आता कंपल्सरी केलंच पाहिजे. मैत्रिणींनो, मासिक पाळी स्वच्छता आपण हे नक्कीच समजून घेऊयात की केवळ हे माहिती म्हणून थांबायचे नाही, तर त्या सुविधा मिळवण्यासाठी आपल्या परीने आपापल्या ठिकाणी त्याला जसा जमेल तसा प्रयत्न आपण केलाच पाहिजे. काही नाही तर नेहा, स्नेहल, मिनल, मानसी, प्रणवी या मैत्रिणींच्या सोबत राहू, त्यांची प्रेरणा घेऊन आपल्या आपल्या शाळांमध्ये आपले म्हणणे प्रेमाने सगळ्यांना समजावून सांगू आणि वेळ पडली तर अधिकाऱ्यांना वेगवेगळ्या मार्गाने आपल्या मागण्यांकडे पाहायला लावू. एवढे जरी केले तरी आपण खऱ्या अर्थाने आज मासिक पाळी स्वच्छतेचा जागर केला असं होईल. असे म्हणतात की कोणतीही गोष्ट करण्याआधी विचार येणं खूप महत्वाचं असतं आणि तो विचार आल्यानंतर ऍक्शनला सुरुवात होते, म्हणजेच कृतीला सुरुवात होते. आपण कार्यक्रम घेऊन कृतीला सुरुवात तर केलीच आहे आणि वेगवेगळ्या कृती यापुढेही आपण करणारच आहोत. आपल्याला हे काम पुढे न्यायचं आहे. चला तर मग इट्स टाइम टू टेक ऍक्शन. आपल्यासोबत इतर आपले साथी सुद्धा जोडले गेलेले आहेत. मी त्या सगळ्यांना विनंती करेन की कोणालाही काही मुद्दा मांडायचा असेल किंवा काही प्रश्न असेल मनामध्ये तर त्यांनी इथे मांडावे. धन्यवाद. मला वाटतं त्याआधी त्यांनी हँड रेज करावा किंवा चॅट बॉक्स मध्ये सांगावं की मला बोलायचंय, म्हणजे मग त्यांचा किंवा तिथेच त्यांचा माईक ते अनम्यूट करू शकतात. प्रभा जी, जी एक क्वेश्चन आया था चैट बॉक्स में, मैं खाली वो पढ़ लेती हूँ, बाद में फिर जिसको भी पूछना है वो पूछ ले. जी. क्वेश्चन था कि टीचर्स आर नॉट इंटरेस्टेड एंड ओनली व्हेन दे आर प्रेशराइज्ड टू टीच द चिल्ड्रन दे टेक दैट स्टेप. सो मेरे हिसाब से ये बहुत बार होता है कि कई बार शिक्षकों को ये समझाया जाता है कि आप अच्छे से समझाइए, लेकिन वो जिम्मेदारी के तौर पे कि हाँ समझाना जरूरी है तो एकदम हल्के से समझा देते हैं. तो ये क्वेश्चन था एंड इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, इससे कैसे हम एकदम क्रिएटिवली ये समझा के कि दूसरों को कैसे, बड़ों को कैसे ये सिखाना चाहिए कि बच्चों को कैसे समझाया जाए. तो अगर इसका जवाब कोई देना चाहे. मला वाटतं माझ्या आपल्याबरोबर हेमांगीताई आहेत, तर हेमांगीताई तुम्हाला आवडेल या प्रश्नाचं उत्तर द्यायला? हो. कसं आहे, शिक्षकांच्या इंटरेस्टचा वगैरे इथे काही प्रश्न नाहीये. इंटरेस्ट आहे काय नाही काय, इंटरेस्टचा काय संबंध आहे. सरकारने त्यांना हे केलं, सूचना दिल्या तर ते करणारच त्याच्यामध्ये. त्याच्यामुळे इंटरेस्ट सोडूनच देऊया आपण. त्यांचा इनिबिशन्स असतात त्यांना. कशाचे इनिबिशन्स असतात? कारण त्यांचे स्वतःचेच गैरसमज आणि स्वतःचेच काही कल्पना अशा असतात मासिक पाळीला धरून. त्याच्यामुळे त्यांना बोलायला त्याच्याबद्दल सक्षम वाटत नाही किंवा त्यांना स्वतःलाच लाज वाटत असते. त्यांचं जेव्हा एकदा प्रशिक्षण होईल त्यावेळेला हे सगळे त्यांचे इनिबिशन्स, त्यांचे सगळे गैरसमज दूर होतील आणि त्या बोलायला धसतील. मला वाटतं ही अत्यावश्यक गोष्ट आहे. त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट शिक्षकाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ते सिस्टीम मध्ये आणणं हेच त्याच्यावरचा उपाय आहे. बरोबर. म्हणजे हेमांगीताई आता जे बोलल्या ना की खरं याच्यामध्ये इंटरेस्टचा पार्ट नाहीये, पण त्यांचं ते ज्या पद्धतीने समाजाचा पण त्यांच्यावर पगडा आहे, त्या ज्या समाजामधून आपण वाढलोय त्याच समाजामधून ते सुद्धा वाढलेले आहेत. म्हणून हेमांगीताईंनी एक खूप सुंदर मुद्दा सुरुवातीला मांडला जो आमच्या मागण्यांमध्ये नाहीये खरं आता. तर हेमांगीताई जे म्हणल्या की शिक्षकांचं प्रशिक्षण होणं अपेक्षित आहे आणि त्या शिक्षकांच्या प्रशिक्षणामध्ये त्यांचे हे जे काही श्रद्धा, अंधश्रद्धा, बोलणं का गरजेचं आहे, त्याचा ओव्हरऑल इम्पॅक्ट काय होणार आहे आपण बोलल्यावर, हे जेव्हा सगळं चुप्पी तोडली जाईल आणि त्याच्यावर खुलं वातावरण शिक्षकांबरोबर जेव्हा निर्माण होईल तेव्हाच ते पुढे देऊ शकणार आहे. कारण जसं मुली आता आमच्याशी बोलतायत की आम्हाला या विषयाबद्दल काहीच माहिती नाही, तसं मुली बोलून झाल्यानंतर शिक्षक सुद्धा आमच्याकडे येतात, महिला शिक्षिका, आणि आम्हाला सांगतात की आमच्या बरोबर कधीच कोणी असं बोललं नव्हतं किंवा हा मुद्दा आम्हाला सुद्धा माहिती नव्हता, बरं झालं तुम्ही हा मुद्दा सांगितला. तर त्यांना सुद्धा मदतीची खूप गरज आहे आणि म्हणून आपण त्यांना प्रेशराईज करण्यापेक्षा आपण त्यांना मदत करूयात वेगवेगळ्या पद्धतीने, जेणेकरून ते आणखीन सक्षमतेने विद्यार्थ्यांना मदत करू शकतील असं मला वाटतं. अजून कोणाला काही जोडायचं असेल या संदर्भात तर डेफिनेटली जोडू शकाल आणि कोणाला प्रश्न असतील तर तेही प्रश्न तुम्ही विचारा.
दीपिका, कोई मुद्दा था जो चैट बॉक्स में आया हुआ है और जिसके बारे में हमको बताना जरूरी था? हेलो दीपिका। नहीं, क्वेश्चन सिर्फ यही एक था, अगर प्रश्न वाइज पूछे तो बाकी बस प्रशंसा थी कि जिसने जिसका जो बताया था बस प्रश्न असा नाही, पण काही जणांना आपले अनुभव शेअर करायचे असतील तर नक्की शेअर करा. कारण बऱ्याच संस्था रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थवर आणि मुलांसोबत काम करतात, तर त्यांना आता कसा अनुभव येतो आहे आणि खास करून कोरोनाचं बॅकग्राऊंड बघता आपण हा मुद्दा आता इतका उचलून एवढ्यासाठीच धरलेला आहे की वेगवेगळे नियम निघतायत किंवा वेगवेगळ्या आपल्याला सूचना येत आहेत एज्युकेशन डिपार्टमेंट कडून सुद्धा. माझ्या वाचण्यात एक आली की जून महिन्यामध्ये ग्रीन झोन मधल्या शाळा सुरू होणार आहेत. तर ग्रीन झोन मधल्या शाळा जरी सुरू झाल्या तरी ग्रीन झोन मधल्या शाळांना तेवढ्या सुविधा नाहीयेत. तर त्याच्यामध्ये आपल्यासारख्या लोकांची काय जबाबदारी असणार आहे, आपल्यासारख्या लोकांची काय भूमिका असणार आहे आणि आपण सतत हे कसं बोललं पाहिजे एकत्रित येऊन की जर शाळांमध्ये सुविधा नसतील तर कोरोनाच्या प्रश्नांवर मुलं खूप प्रॉब्लेम मध्ये जाऊ शकतात. कारण मोठ्या संख्येने जिथे मुलं आहेत आणि सुविधा नाही आहेत अशा ठिकाणी प्रत्येक वेळेला आपल्याला सांगितलं जात आहे की कोरोना आहे तर हात धुवा, कोरोना आहे तर 3 फुटावर बसा, 6 फुटावर बसा. कालच्या एका कार्यक्रमात मी ऐकलं 18 फुटावर बसा. तर या सगळ्या याच्यामध्ये आपण शाळेमध्ये असलेल्या सुविधा, शाळेमध्ये असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या हे बघता पालक म्हणून किंवा मोठे नागरिक म्हणून, सजग नागरिक म्हणून आपण हा मुद्दा उचलून धरणार आहोत की नाही याच्या संदर्भात सुद्धा आपल्याला खूप बोलण्याची गरज आहे. आणि म्हणून मला या मुलींचं खूप अप्रिसिएशन करावंसं वाटतं की कोरोनाच्या काळात सुद्धा त्यांनी शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाडांपर्यंत ईमेलनी पत्र पाठवले किंवा ईमेलनी त्यांनी सिग्नेचर कॅम्पेन केलं आणि तिथपर्यंत हे सगळं पोहोचवलं की शाळा सुरू होण्याच्या आधी, इनफॅक्ट आता खूप चांगला कालावधी आहे की शाळा बंद आहेत तर ज्या ज्या सुविधा नाही आहेत त्याचं स्वतः इव्हॅल्युएशन करून त्या शाळांमध्ये कशा त्या सुविधा आणता येतील या संदर्भात काम करणं खूप गरजेचं आहे. पण आम्ही जे बोलतो आहोत ते महाराष्ट्रातल्या एका छोट्याशा ठिकाणून एक गट बोलतो आहोत. असं जेव्हा प्रत्येक ठिकाणून वेगवेगळे लोक हा मुद्दा उचलून धरतील, खास करून पालक, आणि मला असं वाटतं की प्रत्येक घरामध्ये विद्यार्थी आहे, शाळा सरकारी असोत किंवा खाजगी असोत, प्रत्येक शाळांमध्ये आज ही स्थिती आहे. तर आपल्याला हा मुद्दा खूप उचलून धरणं गरजेचं आहे. नाहीतर आपण लॉकडाऊन मध्ये आपल्या मुलांचा इतका सांभाळ केला आणि आता आपल्याला मुलांना शाळेत सोडायचंय तर किती आपण खात्रीने सोडू शकतो त्याच्यावर सुद्धा विचार होणं फार गरजेचं आहे. मनीषा ताई आहे आपल्याशी जोडलेली. मनीषा ताईला बोलायची इच्छा आहे. सो मनीषा ताईनी तिचं शेअरिंग काय असेल ते करावं अशी मी विनंती करते. एक शलाका देशमुख म्हणून आहेत, तर त्या सुद्धा येतील मनीषांचं झाल्यानंतर. त्या शाळेतला त्यांचा अनुभव सांगतील. माध्यमिक शाळा आहे त्यांची. बर बर हो. मनीषा, नमस्कार. ब्रेक होतोय. हा येतोय का आवाज? हा येतोय. हा नमस्कार, मी मनीषा. मी पण एज्युकेशनवर मुलांसोबत काम करते. बऱ्याच 10 प्रायमरी स्कूल्स आणि 10 सेकंडरी स्कूल्सवर आमचं काम चालू आहे. बऱ्याच स्कूल्समध्ये मी बघितलं गेलंय की तिथे ना पॅडची फॅसिलिटी असते, मुलांना दिलं जात नाही. सो आता हे जे आपण मुद्दे घेतलेत आता, हे खरंच खूप म्हणजे टीचर्स सोबत पहिलं काम करणं मला खूप गरजेचं वाटलं. आणि जसं आता आम्ही काम करतो मुलांसोबत, ते बरेच खूपच मार्जिनलाइज सर्कल मधनं येतात, जसे फॅमिलीज मधनं येतात. मला असं वाटतं की त्यांच्या ज्या वस्तीमध्ये जाऊन तिथे पण थोडंसं एखाद्या वेळेस आपण त्यांना त्याची माहिती देणं, त्याच्या बाबतीत जागृत करणं हे खूप गरजेचं आहे मला असं वाटलं. म्हटलं आपण तुम्हाला म्हणजे शेअर करूया. बरेच लोकांना बरंच काही माहित नसतं मुलींना वगैरे, आणि सो मला असं वाटलं की शेअर करावं. आणि ज्या वस्तीवरून मुली येतात
ते खूपच मार्जिनलाइज एरियाज पासून येतात आणि त्यांना ती सुविधा दिलेली नसते. बरोबर. थँक्यू मनीषा ताई. आपल्याबरोबर शलाखा ताई आहे आणि त्याच्यानंतर प्रणवती ताईला पण बोलायचं आहे. तर शलाखा ताई नंतर प्रणवती ताई बोलू. नमस्कार, मी शलाखा आणि मुंबईतील गोरेगावच्या अभिगोरेगावकर इंग्लिश स्कूल या संस्थेबरोबर मी काम करते, या शाळेबरोबर काम करते. त्या संस्थेच्या मॅनेजिंग कमिटीवर मी आहे. आमच्या अभिगोरेगावच्या शलाखा ताई, साऊंड इको होतोय. बहुधा तुमच्या इथे आयदर पंखा चालू आहे किंवा काहीतरी एक प्रॉडक्ट असेल की ज्याच्यातून इको साऊंड येतो. हेडफोन नाही, माझे आता गेलाय का? गेला का आवाज? थोडा इको येतोच आहे. तुमचा हेडफोन चालू आहे का? चालत नाही माझे. बरोबर. येऊ शकतोय का आवाज? तर मी बोलते. हा, बोला बोला. आमच्या शाळेत इन्सिनरेटर लावलेलं आहे. दुसरा कोणाकडे तरी मनीषा तुमचा आवाज येतोय जास्त. दुसरीकडून कुठून तरी आवाज येतोय. माझ्याकडे दुसरा कुठलाही आवाज नाहीये कारण. नाही ना? हा, आता झालाय बहुधा. हा, आमच्या शाळेत इन्सिनरेटर लावलेलं आहे. आमच्या समुपदेशिका आहेत शाळेत, नीलम गिरप पाटील म्हणून, आणि त्या मुलींना मासिक पाळीबद्दल माहिती देतात आणि बाकी सगळं असतं. जसं तुमच्या मगाच्या पासून चर्चेत मी ऐकते आहे. मुख्य प्रश्न असतो की मासिक पाळीच्या वेळेला जी पॅड्स वापरली जातात त्याचं पुढे करायचं काय, आणि ती कचऱ्याच्या डब्यात जातात. आणि कचरा व्यवस्थापनावर आम्ही जेव्हा काम करायला घेतलं, एकूणच प्लास्टिकचं काय करायचं, कागदांचं काय करायचं, त्यावेळेला हा मोठा प्रश्न होता. आणि म्हणून शाळेत आम्ही इन्सिनरेटर लावलं. ते लावल्यावर एक मोठी व्यवस्था त्याच्याबरोबर उभी करावी लागते. ते जर केलं नाही तर त्याचा वापर नीट नाही होऊ शकत. आणि म्हणून त्यांनी पहिल्यांदा मुलींना आपले पॅड्स कागदात गुंडाळून कसे ठेवायचे, त्यासाठी मुलींच्या टॉयलेटच्या ठिकाणी कागदांची, नीट कापलेल्या कागदांची व्यवस्थित व्यवस्था असेल असं पाहणं. ते कागदात गुंडाळल्यानंतर तिकडे एक कचऱ्याचा एक डबा असेल, कचऱ्याचा नाही म्हणूया त्याला, एक डबा असेल ज्या डब्यात त्या मुली ते नीट गुंडाळलेले ठेवतील. तर ते कसे गुंडाळायचे, ते उघडले जाणार नाहीत, हे सगळं बघणं, तरच ते पुढे जाऊ शकते ही व्यवस्था. आणि नंतर दर आठवड्याला ते गोळा झालेले सगळे नॅपकिन्स असतील, म्हणजे जर घरी वापरलेले असतील तरी सुद्धा मुलींनी ते घेऊन यावेत, कारण वस्तींमधून मुली येतात शाळेत आणि तिकडेही ती व्यवस्था नसते योग्य प्रकारे. तर म्हणून आम्ही असं केलं की मुलींना घरचेही वापरलेले शाळेत आणून ठेवायला सांगितले. तसंच शिक्षिकांना सुद्धा. त्या आधी मला सांगायला असं आवडेल की जेव्हा इन्सिनरेटर आम्ही तिथे इन्स्टॉल केलं शाळेत, तेव्हा त्याची माहिती जी सगळ्या स्टाफला द्यायची होती ती आमच्या शाळेचे कार्याध्यक्ष गिरीश सामंत यांनी दिली. आणि ती ठरवून आम्ही दिली की एका पुरुषाने याची माहिती द्यावी, कारण याबाबतचे जे गैरसमज किंवा याबाबतचं एक हेजिटेशन असतं ते किंवा एक जो संकोच असतो तो जावा सगळ्यांच्या मनातून. म्हणून आम्ही हे ठरवून या प्रकारे या टप्प्याने आम्ही पुढे गेलो. त्यानंतर आता जेव्हा मुली वापरतात त्या अत्यंत व्यवस्थित ते सगळे जमा होतात आणि दर आठवड्याला ठराविक माणसं ते जाळण्याची जी करतात. तर त्यातून येणारा धूर हा सुद्धा एक प्रश्न म्हणून आम्ही त्याच्याकडे बघितलं. आणि मग तो धूर कमीत कमी यावा यासाठी सुरुवातीला कागदाचा वापर केला जायचा, पण नंतर लक्षात आलं की जर करवंट्या आणि नारळाचे जे शेंड्या असतात त्या वापरल्या तर धूर कमी होतो आणि कमी करवंट्यांमध्ये ते जाळलं जातं. तर अशा प्रकारे एक अभ्यासपूर्ण प्रकल्पासारखा आम्ही इन्सिनरेटरचा वापर आमच्या शाळेत करत असतो आणि तो त्या पद्धतीने प्रकल्पासारखं ते राबवलं जातं आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने ते त्यामुळे ते सुरू आहे का. थँक्यू तुम्ही मला संधी दिल्याबद्दल. खूपच छान. आणि तुम्ही जी माहिती सांगितली ताई त्याच्यामुळे खूप जणांना मोटिवेशन मिळेल की अशा पद्धतीने इनिशिएटिव्ह जर आपण केलं तर बऱ्याच छोट्या छोट्या मुद्द्यांना
किंवा प्रश्नांना आपण सोल्युशन करू शकतो आणि आणखीन मुलींचं आरोग्य, खास करून आपल्या शिक्षकांचं आरोग्य आणखीन चांगल्या पद्धतीने कसं राहील याच्याकडे पण आपण बघू शकतो. प्रणवती ताई आहे येस, प्रणवती ताई आहे आपल्यासोबत. हो. आवाज येतोय का माझा? हो, येतोय प्रणवती. ओके, मी व्हिडिओ ऑफ केलाय पण मी बोलतेय. मी सुद्धा रांजणगाव सारख्या गावांमधनं ही सेशन्स घेतली आणि जसं हेमांगी ताई म्हटलं की शिक्षकांनाच ट्रेनिंग देण्याची म्हणजे गरज आहे किंवा ते दिले पाहिजेत, तर खरोखरीच ती आहे. कारण शिक्षकांच्या मनामध्येच अनेक प्रश्न आहेत. त्यांना स्वतःला मासिक पाळी का येते इथपासूनचे प्रश्न आहेत की ते अशुद्ध रक्त असतं हे तेच मुलांपर्यंत पोहोचवतात. तर त्या दृष्टीने खरं आपण आणखी काम करणं गरजेचं आहे की शिक्षकांना सुद्धा त्यामध्ये ट्रेनिंग देऊन आणि मग पुढे ते पोहोचवणं खूप गरजेचं आहे. आणि आता ताईंनी सांगितलं की आम्ही पुरुषांना मुद्दामून त्यासाठी एनकरेज केलं, तर ते सुद्धा अगदी अप्रिशिएट करण्यासारखं आहे की पुरुषांनी यामध्ये इनिशिएटिव्ह घेऊन ती ट्रेनिंग देणं. तर तेवढंच मला सांगायचं होतं. थँक्यू सो मच. थँक्यू प्रणवती ताई. खूप छान मुद्दा सांगितला तुम्ही. आणि आपण सगळेजण ओव्हरऑल बघतो की जेव्हा शाळांमध्ये मासिक पाळीचं एखादं सत्र असतं त्यावेळेला मुलींना गडबडीने मुलींचं ट्रेनिंग घ्यायला ताई आलेले आहेत असं सांगून एका खोलीमध्ये नेलं जातं आणि त्यावेळेला मुलग्यांबरोबर काय प्रक्रिया होते तर त्यांना खेळायला सोडलं जातं. आणि मग खरं ते खुश असतात की त्यांना खेळायला सोडलं, पण खेळायला सोडलेलं असताना त्यांना इतकी क्युरिओसिटी असते की आम्हाला बाहेर काढून टाकलं आणि मुलींना हे लोक काय सांगतायत. म्हणून मध्ये मध्ये खेळता खेळता त्यांना जेव्हा लक्षात येतं की अरे मुली तिकडे आहेत आपल्या, मग ते येतात आणि खिडकीला कान लावतात, दरवाजाला कान लावतात आणि ऐकतात. आणि मग बाकीचे लोक त्याच्यावर काय प्रक्रिया देतात, ए बाजूला वा, तुमचं नाहीये, हे मुलींचं चालू आहे. तर ही शाळेमधून सुद्धा आपण जी टेंडन्सी निर्माण करतोय की हे तुमचं नाहीये, हे आमचं आहे. मग अशा पद्धतीने त्यांना जर आपण सतत या प्रक्रियेपासून लांब ठेवलं तर पुढे जाऊन ते मुलं समजूच शकणार नाही की हा मुद्दा नेमका काय आहे. स्नेहलनी मगाशी खूप सुंदर एक मुद्दा सांगितला होता की कशा पद्धतीने जेव्हा आपण मुलांना या प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेतो त्यावेळेला मुलं आपल्याला कशा पद्धतीने सहकार्य करतात. मला वाटतं स्नेहलनी तो शेअर करावा. खरं म्हणजे मला नेहमीच असं वाटतं की हा जो मासिक पाळी हा मुद्दा आहे, जसं इथे सगळ्यांनीच सांगितलं की हा प्रत्येक व्यक्तीचा भाग आहे. हा फक्त स्त्रियांचा, मुलींचा, पायी येणाऱ्यांचा, पायी न येणाऱ्यांचा भाग नसून हा प्रत्येक व्यक्तीचा भाग आहे. आणि एक संवेदनशील माणूस ह्याच्यातून कसं तयार होतो तर ह्याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे एका शाळेमध्ये या बाबतीतलं प्रशिक्षण झालेलं आणि ते मुलं आणि मुलींसोबत एकत्र झालेलं. तर त्याच्यातून मुलांनी असं ठरवलं की आता आपण आपल्या क्लासमध्ये एक खोका ठेवायचा आणि त्याच्यामध्ये पॅड्स ठेवायचे, चॉकलेट्स ठेवायचे, जेणेकरून आणि मासिक पाळीच्या वेळेस मुलींची जास्त चिडचिड होते हे सुद्धा त्या प्रशिक्षणातून सांगितलं गेलेलं. तर मुलं जास्त म्हणजे मुलींचा हा अनुभव होता किंवा एकंदरीतच शिक्षकांचा हा अनुभव होता की मुलं जास्त संवेदनशीलतेने त्या गोष्टीकडे बघायला लागले आणि त्यांनी जो बॉक्स घेतलेला त्याच्यामध्ये चॉकलेट सुद्धा ठेवलेले. तर हे खरंच एक खूप वेगळा अनुभव देणारे होतं. त्याचसोबत मला अजून एक अनुभव जोडायचा आहे. हा स्नेहल, आय थिंक स्नेहलची रेंज गेलेली आहे. मला आपल्यासोबत नसरीन जोडलेली आहे अमरावती आणि या भागांमधून. तर नसरीन, आप हो क्या अभी? हेलो हेलो नसरीन, हेलो हेलो नसरीन. अच्छा, ठीक आहे. आणखीन कोणाला काही बोलायचं आहे का आपल्या बरोबर? खरं इकडे नाईस्टिका ऑडिओ व्हिज्युअल संस्थेमधून सुद्धा प्रशांत जोडले गेलेले आहेत, जे नव्याने आमच्या संस्थेचे मित्र आणि खूप सपोर्टर आहेत. तर मी खरं मगाशी त्यांचं स्वागत नाही करू शकले, पण प्रशांत, तुम्हाला या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये काही बोलायला आवडेल का?
हो मॅडम, नक्कीच. ऍक्च्युली मी ऐकत होतो तुमच्या सगळ्यांचं. बेसिकली काय काय प्रॉब्लेम्स आहेत गावांमध्ये पण ऍक्च्युली आणि शाळांमध्ये पण बेसिकली, आणि त्या मुद्द्यावर खरंच ऍक्च्युली लक्ष दिलं पाहिजे. आणि कोणी घाबरायची काही गरज नाही ऍक्च्युली, आणि घाबरायची किंवा लाजायची पण गरज नाही असं मला वाटतं. बेसिकली हा मुद्दा म्हणजे खूपच कॉमन आहे, जसं मॅडमने पण सांगितलं की खूप सगळ्यांनाच होतो ऍक्च्युली हा. तर त्याच्यामुळे ऍक्च्युली हे न लाजता हे सध्या बोललं पाहिजे. तुम्ही जर का बोललात तरच मग ते मुलांना पण ऍक्च्युली हे होईल की बाबा नाही, म्हणजे एखादी गोष्ट जेव्हा ती नेहमी होते सगळीकडे, फॉर एक्झाम्पल मी बरंच हे उदाहरण देतो की तुम्हाला 15-20 वर्ष आधीच गोष्टी म्हणजे आठवत असेल की जसं एखाद्या गावामध्ये एखादी जीन्स घातलेली मुलगी आली की लगेच लोक थोडेसे वेगळ्या पद्धतीने बघायचे. आता हे खूप कॉमन झालेलं आहे, कारण की सगळेजण घालतात, त्याच्यामध्ये काही वाईट नाहीये. तसंच तुम्ही सगळ्यांनी पण तसं केलं पाहिजे की याविषयी बोला, काही प्रॉब्लेम नाही. जेव्हा हे तुम्ही सगळेजण नॉर्मली बोलायला लागाल तेव्हा ही गोष्ट सगळ्यांना नॉर्मल पण वाटेल, आणि चांगल्या पद्धतीने ऍक्च्युली त्यामध्ये कोणालाच काही असं वेगळं फील होणार नाही कोणालाच, असं मला वाटतं. तर बी नॉर्मल, आय मीन दॅट्स नथिंग, आय मीन नॉट अ बिग डील, असं मला वाटतं. येस, थँक्यू व्हेरी मच प्रशांत. खूप सुंदर पद्धतीने प्रशांतने सांगितलं की जेव्हा आपण एखादी गोष्ट रेग्युलर बघायला लागतो तेव्हा त्याच्यातली क्युरियासिटी आपली जाते. आणि खरं हा मानव धर्म आहे की जेव्हा आपण छोट्या मुलांना सांगतो की तिकडे हात नको लावू, किंवा छोटे काय आपल्याला सुद्धा जेव्हा सांगितलं जातं की तिकडे हात नाही लावायचा, तिकडे जायचं नाही, तेव्हा आपण बरोबर कोणाचं लक्ष नाहीये असं पाहून बरोबर हात लावून येतो तिकडे की नेमकं काय आहे तिथे. तर ही क्युरियासिटी प्रत्येकामध्ये, आणि म्हणून जेव्हा मुलांना या प्रक्रियेपासून खूप आपण लांब ठेवतो तेव्हा त्यांची क्युरियासिटी खूप वाढते. आणि कदाचित हेच एक मोठं कारण आहे की मुलांना मुलींबद्दल काहीही माहिती दिली जात नाही. त्याच्यामुळे बऱ्याचदा जे सेक्शुअल आपण काय म्हणूयात शोषणाचे जे प्रकार आहेत, तर त्याच्यामधलं हे एक महत्वाचं कारण आहे की खूप लांब मुलांना मुलींपासून कायम ठेवलं गेलेलं आहे. ते नॅचरली आपण माणसं आहोत आणि आपण एकत्र वाढू शकतो असं खूप कमी केलं जातं, आणि त्याच्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात मुलांना मुलींबद्दलची क्युरियासिटी निर्माण होते, की जर कमी झाली तर खूप नॅचरल पद्धतीने आपण मित्रमैत्रिणी असल्यासारखं एकमेकांचं राहू शकू. स्नेहल, तुझं कनेक्शन आलेलं आहे, तुला तुझा मुद्दा कंप्लीट करायचा असेल तर नक्की कर. मला असं म्हणायचं होतं की आम्ही पण जेव्हा काम करतो अगदी दुर्गम भागामध्ये, तेव्हा मुली आधी मासिक पाळी या विषयाबद्दल बोलण्यासाठी ओपन नसतात, पण कालांतराने जेव्हा त्यांच्यासोबत एक काही गेम्स किंवा काही ऍक्टिव्हिटीज घेतल्यानंतर ते बोलायला सुरुवात करतात आणि एंड ऑफ द सेशन त्या अगदी खुलासपणे बोलतात. तर हा माझा स्वतःचा खूप अनुभव आहे. येस, आपल्यासोबत शाळकरी मुली पण बऱ्याच मला दिसत आहेत. त्यांनी पण काही असेल त्यांचा अनुभव मुद्दा तर त्यांनी नक्की सांगावा. इकडे मला रेनबो होमच्या सगळ्या माझ्या मैत्रिणी दिसत आहेत की ज्या छानपैकी या संपूर्ण कार्यक्रमात सामील झालेल्या आहेत, आणि कोरोनामुळे आम्ही एकमेकांना भेटू शकत नाहीये, त्याच्यामुळे त्या खूप खुश आहेत बघून हा सगळा कार्यक्रम. त्यांना सुद्धा काही प्रश्न असतील किंवा शाळेतल्या मुलींनी ज्या जोडल्या गेलेल्या आहेत त्यांना काही प्रश्न असतील. इकडे वंदनाताई मला दिसतायत रेनबो मधून, त्यांना काही प्रश्न असतील तर नक्की त्यांनी रेज करावं आणि सांगावं, त्यांचे अनुभव पण सांगू शकता. आहे काही मुद्दा? ओके ओके, ठीक आहे. आता आपण मग याचा थोडासा एक काय म्हणूयात, एक चांगला आपण याचा शेवट करूयात. खरं हा शेवट नाहीये, हा या संपूर्ण प्रक्रियेला आवाज फोडण्याची ही प्रक्रिया आहे. तरी सुद्धा एक वेगळ्या पद्धतीने पहिल्यांदा आम्ही हा सगळा प्रयत्न करून पाहण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. टेक्निकली आम्ही लोक जे संस्थांमध्ये काम करणारे असतात ते फील्डमध्ये एक्सपर्ट्स असतात, पण अशा टेक्निकल गोष्टींमध्ये त्यांना खूप कमी नॉलेज असतं, कारण ते हळूहळू शिकत असतो आपण या सगळ्या गोष्टी. पण या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये प्रशांत नास्टिकामधून ज्या आहेत त्यांनी आम्हाला खूप मदत केली, आणि आज मी खास करून आभार मानेल की आपल्या संपूर्ण या कार्यक्रमामध्ये आपल्याशी आरटी फोरम मधल्या हेमांगीताई जोडलेल्या होत्या. त्यांनी आपल्याला खूप सुंदर माहिती सांगितली. उर्मी संस्थेमधल्या रेश्माताई आपल्याशी जोडलेल्या होत्या, त्यांनी अंधश्रद्धा आणि याच्याविषयी सांगितलं.
पॅडलिंग मध्ये दीपिका आपल्यासोबत होत्या आणि आपल्याकडे आपल्या छान तडफदार मैत्रिणी होत्या आहेत. आणि मला असं वाटतं या संपूर्ण प्रक्रियेमधून हेमांगीताईंनी जो मुद्दा मांडला ना, की सतत 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 बोलत राहा, नाहीतर मग संस्थेच्या व्यासपीठावरून सुद्धा किंवा तो मागे पडला मुद्दा की त्याच्याबद्दल कोणी बोलायला मागत नाही, तर ते आपण खरोखर लक्षात ठेवूयात आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळ्या कारणांनी आपण अशा व्यासपीठांवर येऊन या संपूर्ण जो विषय आहे त्याला वाचा फोडूयात, त्याच्याबद्दल बोलायला सुरुवात करूयात, त्याला नॉर्मलाइज कसं करता येईल त्या पद्धतीने आपण त्याच्याकडे बघण्याचा प्रयत्न करूयात. तुम्ही सगळेजण या छान कार्यक्रमामध्ये जोडलात, तुमचा इतका अमूल्य वेळ दिलात आणि आम्हाला सपोर्ट केला, त्याबद्दल मी खरोखर तुमचे खूप खूप आभार मानते. त्याच्यामध्ये कलेक्टिव्ह पार्टनर्स मधून मीनाक्षी बिराजदार जोडल्या होत्या आपल्याशी, मनीष सर होते किर्लोस्कर मधून, नसरीन होती आमची याच्यामधून आमच्या आरोग्यमधून, नंतर प्रशांत नायस्टिका मधून होत्या, अमिता होती, अमाल ज्योती होत्या, नंतर रेनबो होमच्या मुली होत्या, ग्रामसभा ट्रस्ट म्हणजे जे जे लोक मला दिसतायत त्यांचे मी नाव घेतेय, आणि स्नेहलनी खूप छान पद्धतीने या संपूर्ण कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन केलं. माझ्या वर्क फॉर इक्वॅलिटीच्या संपूर्ण टीमनी या कार्यक्रमाला छान बनवण्यासाठी, लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी खूप प्रयत्न केला. त्याच्याबद्दल मी सगळ्यांचे खूप खूप आभार मानते आणि परत एकदा तुम्हाला सगळ्यांना म्हणजे शुभेच्छा देते की या कोरोनाच्या महामारीमध्ये आपण ओके आपला रेश्मा, अच्छा ठीक आहे रेश्मा बोल. एक मिनिट रेश्मा, पूनम अनम्यूट कर. हा या सर्वांनी ना आम्हाला खूप चांगल्यापैकी आम्हाला माहिती मिळवून दिली, सरांचं मी अभिनंदन बोलते किंवा थँक्यू. येस, थँक्यू रेश्मा, खूप छान पद्धतीने बेटा तू सांगितलं. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये तुम्ही सगळेजण जोडला गेलेला आहात आणि अशाच पद्धतीने जोडून राहा. आपापल्या ठिकाणी हा मुद्दा कसा उचलून धरता येईल त्याचा प्रयत्न आपण सगळेजण करूयात. मी आपल्या परत सगळ्यांचे आभार मानते. रेनबो होम मधून वंदनाताई आहेत, त्यांचे मी आभार मानते आणि आपली रजा घेते या कार्यक्रमामधून. सगळ्यांनी कोरोनाच्या या अतिसंकटाच्या वेळेला एकमेकांबरोबर राहूयात आपण आणि त्याच्यावर नक्की मात करून परत छान पद्धतीने परत भेटूयात आणि नक्की भेटूयात अशी मी शुभेच्छा देते. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू प्रभाताई. येस, थँक्यू.